good afternoon, and assalamu alaikum. This is your host Nabila Banu from Coach Me, bringing you Metaphor Sunday today again. So excited to more, ekdamai excited to because it's our seventh episode banam. And plus I have an interesting guest for you guys. Naam ta sun hamro flyer ma हेरिसक्नु भयो होला किङ श्रेष्ठ जी हुनुहुन्छ. So आजको सेसन चाहिँ अलिकति रमाइलो र च्यालेन्जिङ पनि छ. किन भन्दाखेरि आई हेभ अ च्यालेन्ज यसमा चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ. सो विच इन्भल्भ्स हाम्रो अडियन्सेस पनि. सो गाइज प्लिज वाच अस थ्रु आउट दि एन्ड. हाम्रो एन्डतिर एउटा सेगमेन्ट छ जहाँ चाहिँ मैले अब फेसबुकमा यति धेरै च्यालेन्जेसहरू आइरहेछ नि, दिस च्यालेन्ज द्याट च्यालेन्ज. सो वाइ नट डु अ लाइभ च्यालेन्ज विथ किङ श्रेष्ठ भनेर मैले सोचेँ होइन. So there's a challenge at the end. So उहाँलाई चाहिँ मैले 6वटा, to make it easy भनौँ न, 6वटा क्वेसन सोध्दैछु र त्यो क्वेसनको आन्सर्सहरू चाहिँ if you give live all 6 answers you get a gift hamper. गिफ्ट ह्याम्पर चाहिँ के हो भन्दाखेरि again going metaphor है, त्यो जुङ्गा हुन्छ नि, मान्छेको जुङ्गा भनेको is such pride, it's so manly, it represents it's so symbolical, okay? So symbol of strength and courage. So हामीले चाहिँ अब यो कस्टमाइज नेपाल भनेर एउटा पेज छ जसले चाहिँ यो मास्क विथ जुङ्गा प्रोड्युस गर्दैछ. सो हामीले चाहिँ why not provide this to our audiences who answers all 6 questions. That would be question to King ji भनेर सोच्यौं. So let's go ahead with this. Now यो भन्दै पनि हाम्रो चाहिँ एउटा पोस्टर छ जुन चाहिँ which was very interesting. मैले long time back हेरेको थिएँ. So let us share that on the screen first to let you know के रहेछ त त्यो पोस्टर, what's it all about. So all right, कतिजनाले हेर्नु भएको छ यो पोस्टर. It's a poster of a movie, The Man from Kathmandu. So यो पोस्टर डिजाइन गर्ने हाम्रो किङ श्रेष्ठजी. सो आज उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सेसनमा आउनु भएको छ. So I was very fascinated when I knew that this was designed by him. So I was very excited and you can see my excitement. अहिले पनि छ, एकदम हुन्छ नि, टक्किरहेको छ होला मेरो फेसबाट. So let's welcome him on the show today. Hello. Namaste. Sanjay हुनुहुन्छ? Sanjay. Thank you so much for agreeing to come to our show and talk about तपाईको काम, तपाईको थट्सहरु. Thank you so much. You're welcome. तपाईलाई पनि एउटा त्यो सरप्राइज थियो होला है, तपाईलाई एउटा च्यालेन्ज छ at the end. It's not that tough, but it is challenging and for fun. I hope तपाईले enjoy गर्नुहुन्छ and the audiences too. Hopefully. So very beautiful poster. यस्तो thoughts कहाँबाट आउँछ तपाईले चाहिँ यो हुन्छ नि, when you made this poster, what came into your mind? How did you came up with this idea? अलिकति भनौँ न यसको बारेमा. Basically like this I had done this poster through my office को काममै हो. So director had approached us, you know, अनि he gave his briefहरु दियो, सबै गर्यो. And like मैले ओभरअल हेर्दाखेरि स्क्रिप्टहरु अलिकति हेर्नु पर्यो. सो ब्रिफ स्क्रिप्टहरुको बारेमा पनि हेरे, देन डिस्क्रिप्सनहरु दिएको थियो त्यसको बारेमा. देन अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इट वाज अल अबाउट काठमाडौँ जस्तो लाग्यो के. सो पोस्टरमा पनि like I'm a guy, the hero, he was wearing this mask, हैन. So अब त्यसलाई पनि हाइलाइट त गर्ने पर्यो, कसरी गर्ने भनेर we had lots of discussions and I made a few other posters also. So this was the final one. Like for instance, there's a scene in Bhaktapur fight scene also. So it's a realization, okay, why not our Bhaktapur like पनि अहिले highlight गरौँ न त. अब काठमाडौँ as a valley अनि Bhaktapurलाई पनि highlight गरौँ पोस्टरमा, and plus the marks also represents Nepal भनौँ न. So overall हेर्दाखेरि केही नेपालको जस्तो होस्, तर at the same time it has to look international भने, किन it was one of the international movie, नेपालको first international movie पनि हो, Hollywood movie पनि भन्छ. So it's still going on. बाहिरतिर like अहिले पनि like it's being streaming now. Netflix मा, I think Amazon मा केमा छ अहिले. त्यही मैले पोस्टर चाहिँ हेर्न पाएँ long time back, पुरानै 1 वर्ष जति भइसक्यो होला है, or more than that. Actually poster बनेको त अझै
as a earlier हो. It's त्यही been like पोस्टर चाहिँ हेरेको थिएँ मैले एन्ड so आई we- लाइक दि ओभरअल पोस्टर वाओ भनेर, तर मुभी हेर्ने मौका पनि पाएको छैन, अनि यता स्क्रिनिङ पनि भएन भनेर चाहिँ आइडिया पनि भएन, इट जस्ट केम एन्ड वेन्ट अवे. तर आइ एम भेरी ग्ल्याड टु ह्याभ got in touch with you, होइन, and I found that this is made by you, something I had seen long time back. मलाई एकदम खुसी लागेको छ. Thank you so much for coming in our show. तपाईँको मैले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन नै दिएको छैन भन्ने हो भने टु आवर अडियन्सेस. there's a lot. या सो हुन्छ नि जुन नर्मल एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट अफ टेलिङ हु किङ श्रेष्ठ इज, सबभन्दा फर्स्ट obviously हाम्रो अडियन्सेसमा many of us must be thinking, होइन, किङ श्रेष्ठ, वाउ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ युनिक नेम, होइन. सो लेट्स टक अबाउट योर नेम फर्स्ट. हाउ कम, because I told you, है, तपाईँको when I saw your profile, your portfolio, and I was thinking तपाईँको stage name होला भनेर. So how come this is not your stage name and this is your original? No offense though, mind नगर्नु होला. Please अलि भन्नुस् न आफ्नो Yeah, नामको बारेमा. whenever I like say my name to others, like it's quite surprising. Like when I say king, what they hear is Sting. Is Sting? No, it's King. I have to tell them King. I have to spell it to them most of the time. But my name, like it was given by my father actually. So he wanted my brother's name is Victor again. It's quite unique again. So I have that name King. I know. When I was small, I didn't like it actually. Most of the like एकजनाको दाँत पनि झारा थियो मैले होइन, because he was teasing me a lot होइन. त्यो भएर चाहिँ they used to tease me like king, where is the queen, all those things, and when you're a child you don't like that obviously होइन. So त्यो भएर दाँत पनि झारेर then I had to again write him a letter, like my teacher he told me to write a letter apologizing अब apologize गर भनेर. I had to write a letter and I had to give it to him. So I could not give it to him. I sent my friend to give it to him. So right Wow. now I find it very interesting. My name, I like it actually. It's very unique and like one of a kind भनौँ न. So childhood बेलामा चाहिँ you were adapting with it. अहिले चाहिँ you are proud with your name, I guess. Yeah. Okay, It's quite interesting. it's quite odd also when you're kid होइन, king भन्यो अब odd नाम लाग्ने, and like again फेरि साथीहरूले जिस्काउने, all those things usually Yeah. happen. I अनि can understand, of course. अहिले चाहिँ I realize that होइन अब over time I have a good name actually भने जस्तो भयो क्या अहिले चाहिँ. Indeed, it's very interesting, unique, and some a name that would never be forgotten by anyone. एकचोटि अनि भनेपछि सबैले याद गर्छ. त्यो पनि हो. Okay, नामको त कुरा गरिहाल्यौँ. Very interesting name, अनि it is something, yes, अब चाहिँ सबैको दिमागमा छाप नै पर्छ, अनि अब यो पोस्टरसँग पनि रिलेसन्स, अब अरू कामहरूसँग पनि रिलेसन्स हामीले हेर्दै जान्छौँ आजको यो सेसनमा. सो करेन्टली if you have to tell about your work, के गर्नुहुन्छ, प्लिज सेयर गर्नुहोस् न. अहिले चाहिँ I'm associated with Avani Advertising. It's been like almost 7 years, 5 to 7 years भयो. I've been with my agency होइन. So अहिलेको टाइम चाहिँ अब कोरोना भाइरस has made it difficult. अहिलेको सिचुएसन सबैलाई त्यस्तै छ होइन. So I'm home right now and I'm giving you the interview. Okay. So advertising like different भनौँ न, it's not like other job. So every job, every work you do is different. Okay? Every time is very challenging. Okay? It challenges you. Okay? Come up with new things. And if you don't have the passion, it's best you don't go into advertising. You know, we work like sometimes we have to work 24 hours a day to meet the deadline alone. So that is very tough also in a way. So you can't take it easily also. Yeah, you enjoy it also. At the same time, you have a lot of pressure on your head. Okay, understood. Of course, deadline meet गर्नु पर्छ र क्रिएटिभिटीको फिल्ड हो. फेरि meeting with the expectation of the हुन्छ नि client. Of course, that is a tough job. मैले तपाईँको रिसर्च गर्दाखेरि I found like you have been working in this field of designing and advertising for 20 years now. Almost 20 years, but almost 20 years. 2001 end like I think it was after Dasain Tira I joined. My first advertising agency that I joined was Business Advantage.
Okay. and I'm lucky to be there as the business runs here. The environment is so friendly. I got to learn a lot actually from there, Manu, and Wow. that has stayed with me for अहिलेसम्म पनि that has stayed with me. The environment, the way we work, and that's why my style of working also has been like very influenced by business advantage त्यो टाइममा भनौँ न and there was सुविधाहरू हुनुहुन्थ्यो there were lots of seniors also I got to learn a lot also there. Wow, interesting. So you almost 20 years को यो अन्तराल चाहिँ यति लामो समय हो नि त to give to one single profession. What keeps you going? What motivates you exactly? भन्नु पर्दा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने like every work is so different के अनि like you need to challenge yourself every time every job is a challenge के अब कसरी गर्ने त something different अब पहिला गरेको चिज again you can't repeat that again so you have to continuously like improve yourself as evolve होइन अनि challengesहरू पनि अब त्यही अनुसार challenges हुन्छ अब you can't stick with one thing so you need to go beyond your comfort zone also आफ्नो comfort zone भन्दा बाहिर पनि जानुपर्ने हुन्छ यस्तोमा and you need to think out of the box also there are lots of things that you need to do अब you need to push the boundary अब आफ्नै बााउन्ड्री पनि पुस गर्नु पर्यो होइन अनि अब कस्तो हुन्छ भने अनि क्लाइन्टको डिमान्ड अनुसार you should be able to fulfill their demand also किनभने इज commercial art भनौँ न you can't do what you like so there are certain things that client needs and that I had to give it deliver अब एजेन्सीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हुन्छ सबै ठाउँबाट हुन्छ that you need to deliver क्या अनि त्यो डेलिभर गर्दाखेरि इज भेरी च्यालेन्जिङ अब समटाइम्स कहिलेकाहीँ इज यु गेट टु वर्क विथ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रडक्ट्स होइन अनि समटाइम अब सुटहरूको लागि वी गो आउट कहिले सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्टरटेनिङ पनि छ एन्ड इज एट द सेम टाइम इज भेरी टफ किप्स यु अन यर टोज एभ्री टाइम होइन आई थिङ्क त्यही हो अनि आई लभ च्यालेन्जेस भनौँ न एन्ड च्यालेन्जेस हेल्प मी क्या त्यो इम्प्रुभ म क्या अहिलेसम्म जसरी पनि म इम्प्रुभ हुँदै गएँ आई टुक अप च्यालेन्ज nothing is impossible जस्तो लाग्छ क्या आई डु एभ्रिथिङ क्या पोसिबल नभएको चिज पनि आई ट्राई टु डु इट अब फर इन्स्टेन्स लाइक अब एकछिनमा देखाउँछ होला द स्प्ल्यासवाला होइन विथ निशा अधिकारी थियो त्यो प्लेनको स्प्ल्यास गर्ने द्याट वाज डन अब बाहिर त गरिसकेको थियो आई वाज इन्सपायर्ड बाई वान आर्टिस्ट असो सो आई वान्टेड टु ट्राई द्याट असो नेपालमा त कसरी गर्ने त इज नट पोसिबल एट अल नेपालमा अब त्यसको लागि पनि इट टुक मी लाइक अ मन्थ टु सुट द्याट इट वाज अ लङ प्रोसेस आई ह्याड टु गो थ्रु अल द एक्सपेरिमेन्ट गरेर इज इट पोसिबल इन नेपाल भनेर त्यो गर्दाखेरि प्लस एक्जिक्युट गर्नलाई पनि गाह्रो थियो सो इट वाज टोटली न्यू फर मी सो द्याट वाज लाइक टोटली एक्सपेरिमेन्टलै भन्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ एन्ड wow. आई डिड A great job. So to the viewers who have not understood अहिलेको उहाँले भनेको चाहिँ रिलायन्स पेन्टको उहाँले चाहिँ एउटा एडभर्टिजमेन्ट बनाउनु भएको थियो विच वी विल सो इन आवर अहिले आउने टाइममा यो सेसनकै बिचतिर सो वी विल टक अबाउट मोर बाई लुकिङ एट द पिक्चर्स एज वेल सो तपाईँले भन्नुभयो यु लभ च्यालेन्जेस होइन सो ह्याभ बिकज तपाईँ यु आर अ म्यान बिहाइन्ड द स्क्रिन भनौँ न पिपल डोन्ट एक्ज्याक्टली नो यो कसले बनाएको एक्ज्याक्टली खाने सो सो तपाईँले चाहिँ हेभ यु एभर हर्ड अर हुन्छ नि पिपल मान्छेहरूले कुरा गर्छ नि यो यो एड हेऱ्यौ यसको एडमा त यस्तो छ समथिङ अ कम्प्लिमेन्ट अर अ कमेन्ट अर एनिथिङ लाइक द्याट हेभ यु एभर by chance happen to hear about yourself and they don't know that it's done by you? रिसेन्टली भन्दाखेरि लाइक द मुभी म्यान फ्रम काठमाडौँको पोस्टरको बारेमा भनौँ न एभ्री वान एप्रिसिएटेड द्याट होइन अब अनि लाइक अब नो वान न्यू हु मेड इट अब त्यस्तै हुन्छ लाइक वी इन्जोय क्या अब मान्छेले कुरा गरिरहेको हुन्छ बट आई डोन्ट टेल आई मेड इट एन्ड अल द्याट त्यस्तो केही भन्दैन आई जस्ट इन्जोय वाट दे आर टकिङ एन्ड आई ओके आई एम ह्याप्पी होइन दे लभ इट भन्ने टाइपको हुन्छ दे लाइक इट होइन त्यो भएर त्यही खुसी हुन्छ है भित्रबाटै लाइक I don't show, okay? Okay, nice. So that is your nature of not showing, but still you have heard. अनि खुसी पनि लाग्छ. Interesting. खुसी लाग्यो भित्रबाटै खुसी लाग्छ एन्ड Okay. त्यस्तो धेरै भइरहेको हुन्छ सो द्याट वाज द लेटेस्ट भनौँ न अनि कहिले पनि यस्तो कुनै एकदम रमाइलो लागेको इन्स्टेन्ट लाइक द्याट यु क्यान सेयर त्यस्तो केही छ कुनै चाहिँ हुन्छ नि बिर्सिनै नसक्नु भए समथिङ अ स्टेटमेन्ट अर अ कमेन्ट मेड टु यु कमेन्ट ओके कमेन्ट त एक्ज्याक्टली अब आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्ट अब भनिरहेको छु मान्छेले आई जस्ट लिसन एन्ड देन आई फर्गेट भनौँ न आई जस्ट गो अन अब
अब त्यहाँ कामको अनुसार चाहिँ त्यहाँ अब मेमोरेबल मोमेन्ट्सहरू छ धेरै नै फर इन्स्टेन्स त्यही पेन्टकै सुट गर्दाखेरि लाइक वी त्यो अब हाम्रो फोटोग्राफर चाहिँ सुशील छेत्रीजी हुनुहुन्छ हि लाइक वी हेभ टु क्याप्चर स्टुडियो फर अलमोस्ट अ मन्थ अर 2 months लाइक पुरै क्याप्चरै गर्नु पऱ्यो किनभने वी हेभ टु सिल द होल स्टुडियो पेन्ट किनभने वी हेभ टु स्प्ल्यास पेन्ट स्प्ल्यासहरू गर्दाखेरि अल दोज थिङ त्यो गर्दाखेरि त्यो स्टुडियोहरू डर्टी हुने अझ पनि आई थिङ्क देज पेन्ट इन इज स्टुडियो एन्ड इज ट्राइपडहरूमा पेन्ट अझ पनि बाँकी छ सो इट वाज अ टफ सुट द्याट वान सो इट टुक अस अ Okay. मन्थ भने वी हेभ टु गो थ्रु फर्स्टमा त पेन्टलाई नै स्प्ल्यास गरेर क्यान वी फ्रिज द पेन्ट भन्ने जस्तो भयो सो त्यो फ्रिज गरेर हेरेँ ओके द्याट इज पोसिबल भनेपछि देन वी ह्याड अ डमी मोडल सो वी ह्याड टु ट्राई इट अन हर फर्स्ट डमी ट्राई गरिसकेपछि यति लेआउटहरू वर्क गरिसकेपछि देन ओके नाउ आई क्यान डु इट भनेपछि देन वी वेन्ट अहेड विथ निसा अधिकारी अनि Okay. द्याट भएपछि द्याट वाज द फाइनल स्टेज भन्नु एन्ड इट वाज अ भेरी डिफिकल्ट सुट इभन लाइक आई एप्रिसिएट she was very professional भनौँ न निसा अधिकारीजी पनि and she like had to pose for that same pose for like maybe hours just to get that the shot like यस्तो डिफिकल्ट थियो एन्ड उयो केही नभनिकन गरेको पनि द्याट वाज अमेजिङ Okay. अभियसली आई I can sense that excitement त्यो memories जुन flood भइरहेछ तपाईँको दिमागमा I can sense that. and I would like to tell one thing because print ad भनेको like you need to get a single frame get one frame that has to be perfect and it's very difficult to get that TVC moviesहरूमा like you have lots of time to play with it. Printमा चाहिँ is not possible. One frame has to tell the whole story. So it's very difficult in a way actually. भन्ने नै हो भने चाहिँ. Exactly. I can understand that. And your work has been speaking a lot to me. मैले the more I researched on it होइन मैले धेरै कुरा बुझिरहेको थिएँ अनि I wanted to tell what I was understanding or यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो डिस्कोर्समा ल्याउनलाई नै हजुरलाई आमन्त्रित गरेको हो होइन बेसिकल्ली चाहिँ तर त्यो बाहेक तपाईँले जुन काम एक्साइटमेन्ट भन्नुभयो नि बिकज आई अल्सो समटाइम डिजाइन अनि हाम्रै टिममा पनि we have Yes. 3 different हुन्छ नि suggestions or comments यो चेन्ज गरौँ भनेर होइन सो तपाईँले चाहिँ because you are working with a client sometimes you love that produced thing and then when they reject how do you deal with it how do you react to that or how do you take it अब रिजेक्सन हुन्छ नआउने होइन lots of time rejectionsहरू पनि आउँछ and like some कतिवटा चाहिँ माइनर चेन्जेसहरू आउँछ some like चाहिँ मेजर चेन्जेस आउँछ कहिलेकाहीँ त लाइक द ब्रिफ द्याट वी गेट भनेर फर्स्टमा लेटर अन कति लाइक अलमोस्ट त्यो अब फर इन्स्टेन्स क्याम्पेनै भनौँ न सो क्याम्पेनको एन्डतिर लाइक हामी फाइनल स्टेजमा पुगेर लाइक वी कहिलेकाहीँ क्लाइन्टले आफ्नो माइन्ड सेटै चेन्ज गर्छ लाइक बिकज अफ द मेबी मार्केट सिनेरियो गरेर मार्केट सिनेरियोले या कम्पिटिसनले केही गरेर लाइक टोटली वी निड टु चेन्ज समटाइम त्यो आइडिया क्रास पनि हुन्छ कोहीसँग त्यो हुँदाखेरि वी हेभ टु चेन्ज अ लट सो त्यत्रो एफर्ट लगाएर फेरि गर्नु पर्दा तर अब एकछिन त अब त्यो हरेस त खान्छ यु फिल लाइक के भयो त्यत्रो मेहनत गरेँ जस्तो लाग्छ अनि फेरि अगेन अब एकछिन सोचेर यु निड टु कुल डाउन क्या यस्तो यो काममा यु निड टु भेरी कुल फर्स्ट अफ अल टेन्स भएर काम गर्नै सक्दैन यु हेभ टु भेरी कुल हेभ लट्स अफ पेसेन्स अनि फेरि सोचेर विदिन अब सोचेर अनि अब इन केस वी निड अ ब्रेन स्टर्म भने वी सिट विथ द टिम सबै टिमहरू हामी बसेर वी ब्रेन स्टर्म एन्ड बेसिकली इट इज अ टिम वर्क भनौँ न यो इन्डिभिजुअली हुने चिजै होइन सो द होल एजेन्सी एज अ टिम हामी बसेर वी डिस्कस अ लट अफ थिङ्स देन वी फाइनलाइज सर्टन थिङ्स एन्ड देन ल यसमै जाउँ न त भनेर देन आइडियाहरू जेनेरेट गर्छ देन वान्स द आइडिया इज फाइनलाइजहरू भएपछि देन फाइनल स्टेज इज द एक्जिक्युसन सो आइडिया मात्र भएर पनि हुँदैन यु माइट कम अप विथ भेरी गुड आइडिया राम्रो खतरा आइडिया होला तर इफ द एक्जिक्युसन इज नट गुड यु वान्ट डु द जस्टिस टु द आइडिया क्या फेरि त्यो पनि छ सो एजुकेसन इन अ वे इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड प्रडक्ट भनेको एजुकेसन हो सो एन्ड प्रडक्ट भनेको द अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो हेरेपछि चाहिँ मान्छेले के बुझ्छन् इज मोर इम्पोर्टेन्ट भन्न खोज्नु भयो when you say education होइन एन्ड प्रडक्ट आई मिन द एक्जिक्युट गर्ने पनि execution oh
not Sorry, education. my bad. म चाहिँ एजुकेसन भन्नुभयो अनि मैले एजुकेसन इन अ सेन्स Not लेटिङ पिपल education. अन्डरस्ट्यान्ड भइरहेको थियो कि मलाई चाहिँ ओके Uh, एन्ड प्रडक्ट एज एन एक्जिक्युसन ओके सो सरी इन्ट्रेस्टिङली भन्नुभयो यस आई डु एग्री विथ द्याट किनभने आफू पनि हाम्रो पनि अब वाइल मेकिङ फ्लायर्स एन्ड डिजाइन्स हाम्रो पनि त्यो दो मत तीन मतहरू आइरहेको हुन्छ होइन अनि वी डिल इट भेरी ग्रेसफुल्ली बिकज our main intention is again execution and make it the end product best. So I can understand what no you're matter trying to what, say. you will give the best के जेमा पनि. Wow. That is If the you just best give up, attitude to just have. give up होइन. Yeah, yeah. If you just give up, केही पनि हुँदैन किनभने once you give up होइन, last may it'll become ordinary, and you don't want it to be ordinary. You have to try every time. अब फर्स्ट आइडिया आउने बित्तिकै त्यही आइडियामा वर्क पनि गर्नु हुँदैन. यु निड टु लाइक प्ले विथ द माइन्ड क्या, अलिकति प्ले गर्नु. किनभने हाम्रो माइन्ड लाइक अब लिनियर टर्ममा हामीले सोच्छ जहिले पनि इज लाइक माइन्ड इज लाइक अ मङ्की क्या. इट वान्ट्स टु डु एभ्रिथिङ इजिली, भेरी फास्ट इजी, त्यसरी जानु खोज्छ. सो माइन्डलाई पनि यु निड टु कन्ट्रोल एन्ड इट्स प्रिटी डिफिकल्ट एक्चुली. अब त्यो गरेर यु निड टु थिङ्क अबाउट इट. ओके, हाउ क्यान आई डु इट, कसरी राम्रो गरौँ त भनेर. अनि अब एउटा भनेको रिसर्च इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अगेन रिसर्च गर्नै पर्छ मान्छेले. त्यो रिसर्च गरिसकेपछि इट हेल्प्स यु लट. यसो हेर्दाखेरि इन्टरनेट अहिलेको टाइममा वी हेभ इन्टरनेट. वेन आई स्टार्टेड डायलगबाट सुरु गरेको थियो एन्ड इज भेरी डिफिकल्ट डायलग. राइट नाउ वी हेभ ब्रोडब्यान्ड. अब युट्युब छ, पहिला युट्युब पनि थिएन. Exactly. अनि what we used to do was we used to go through म्यागजिन्सहरू हुन्थ्यो, ब्ल्याक बुक भन्ने थियो, अनि we used to go through that just to inspire ourselves क्या, कसरी गर्ने अनि इन्सपायर गर्ने. अनि त्यहाँबाट अनि कहिले काहीँ अब पिक्चर्सहरू स्क्यान गरेर पनि युज गर्थ्यो हामीले. इट वाज Okay. त्यो टाइममा चाहिँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट. अझ आई एम लकी टु बी इन द डिजिटल टाइम भनौँ न. अझ जुन चाहिँ म्यानुअल वर्क गर्थ्यो पहिला एडहरूमा स्प्रे पेन्टहरू गरेर गरेर, आई डिन्ट ह्याभ टु डु द्याट. आई वाज इन द डिजिटलको पाइनियरिङ टाइममा थियो भनौँ न. लाइक बिगिनिङ अफ द डिजिटल एडभर्टाइजिङको सुरुमा भयो. अब अहिले त फेरि अगेन इट इज नट जस्ट प्रिन्ट एड, अहिले डिजिटल मिडिया पनि खोलेको छ. अब सोसियल मिडिया थ्रुबाट इट्स अगेन डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म इज द अगेन अहिले. सो अनि एप्सहरू छ, लट्स अफ थिङ्स आर द. अहिले धेरै चिज चेन्ज भइसक्यो कम्पेरिटिभली भनौँ न. एन्ड यु हेभ अ भेरी इजी टाइम टु लर्न. अल्सो इफ यु वान्ट लर्न समथिङ इट्स भेरी इजी. पहिला त्यो द्याट वाज नट इजी एट अल. हामीले वी हेभ टु डायल अप नेटवर्कबाट टु एक्सेस द नेट भनेको इज भेरी डिफिकल्ट. प्लस त्यो लाइब्रेरी पनि थिएन त्यो टाइममा. लाइक अहिले इन्स्टेन्ट यु क्यान जस्ट टाइप, युट्युबमा टाइप गरेर यु क्यान लर्न एनिथिङ यु वान्ट. द होल लाइब्रेरी इज द्याट क्या. एन्ड यु क्यान बी एनी वान एनिथिङ. डक्टर पनि बन्न सक्दैन इफ यु हेभ द प्यासन टु लर्न. हो अहिले इफ यु हेभ द प्यासन टु लर्न यु क्यान बी एनिथिङ अहिले, जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Wow. म पनि एग्री गर्छु तपाईँसँग तपाईँले अहिले भनेको कुराहरूमा. आई रियली एग्री विथ यु बिकज इट हेज बिन भेरी इजी टु लर्न दिस डेज. उहाँलाई पनि पर्सनली पनि. सो यस आई एग्री. तपाईँले इन्सपिरेसनको कुरा गर्नुभयो. ठ्याक्कै यहाँ एउटा हाम्रो भ्युअरले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ. हि इज श्याम श्रेष्ठ एन्ड हि इज आस्किङ वेयर इज मिस्टर किङ फ्रम, वेयर वाज हि बोर्न एन्ड हु इज हिज इन्सपिरेसन. So you can answer whatever part of the question you want to. Sabai answer गर्नु पर्ने पनि it's up to you, Oh, है. okay, sure, no problem. Thank you for the question, by the way, Shyam. I was born in Kathmandu, basically. Kathmandu, I was raised and brought up in Botaiti, actually. You know, Botaiti, Asan, भनौँ न, heart of the city, भनौँ. And about inspiration, like childhood, देखि नै has actually in a way I was a challenge भनौँ न. स्कुलमा पनि लाइक नाउ कसरी राम्रो आर्ट गरे भने आई वाज अलवेज इन्ट्रेस्टेड. आई ह्याड टु डु बेटर देन देम के, जसरी भए पनि म गर्थेँ कि. अनि आई युज टु ड्र रियली वेल त्यो टाइममा भनौँ. आई लस्ट द्याट अहिले होइन. एन्ड लाइक दे युज टु टेल मी ट्रेस गरेको भन्थ्यो मलाई. नो आई डु इट भन्थ्यो. अब त्यो चाइल्ड एजदेखि नै लाइक आई वान्टेड टु बी एन आर्टिस्ट फर्स्टमा चाहिँ. अब अहिले आएर चाहिँ आइएम अ कमर्सियल आर्टिस्ट बट आर्टिस्ट निदरलेस होइन. अनि त्यो टाइमदेखि नै मलाई आर्ट चाहिँ आई ह्याड प्यासन फर द्याट क्या. आर्टसँग के गर्छु भने म आर्टको फिल्डमै गर्छु भन्ने थियो मलाई सानोदेखि नै. सो आई थिङ्क द्याट वाज माई इन्सपिरेसन. एन्ड अभियसली सानोदेखि आई युज टु अब्जर्भ अ लट. मान्छे कसरी हिँड्छदेखि लिएर नेचरको प्लान्ट्स, फ्लावर, अब हुन्छ नि सनसेटहरू, सनराइज र सनसेटमा के डिफ्रेन्स छ, सिम्पल सिम्पल चिजहरू पनि याद गरिरहेको थिएँ कि म चाहिँ.
अलिकति इन्क्युजिटिभ थियो क्या एन्ड आई लाइक साइन्स एन्ड टेक अल्सो एट द सेम टाइम क्या त्यो भएर पनि होला Very interesting. A man with हुन्छ नि all hidden talents, all interest over everything भनौँ न. तपाईँलाई चाहिँ त्यो भन्न मन छ. तपाईँले अघि भोटाइटी भन्नुभयो अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको एउटा रथको फोटो पुरानो फोटो मैले तपाईँको वर्कमा हेरेको थिएँ. I took रथ it तानिरहेको उता भोटाइटीबाट खिचेको अनि आई जस्ट गट कनेक्टेड. oh अनि म तपाईँले भन्दा भन्दै नाउ आई क्यान लिङ्क द्याट पिक्चर विथ यर पर्सनल लाइफ के इन्ट्रेस्टिङ भेरी ब्युटिफुल पिक्चर पहिला त इट वुड हेभ बिन सो फन विथ द्याट जात्रा यति धेरै भिड एन्ड ब्युटिफुल्ली टेकन द सर्ट इज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ मलाई चाहिँ मेमोरिजवाला लेनमा लग्यो त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ हो तर असलमा हुँदाखेरि लाइक इट इज द कल्चरहरू तपाईँ यु गेट टु एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ क्या त्यहाँनिर हुँदाखेरि न आई हेभ मुभ फ्रम असन राइट नाउ सो अहिले के भइरहेछ पनि थाहा छैन कतिवटा कुरा सो असलमा भन्दाखेरि लाइक देयर वाज अल्सो इन्सपिरेसन पनि भन्नु न असलमा द क्राउड नहुँदाखेरि आई फाइन्ड इट भेरी बोरिङ क्या आई लाइक बिङ अराउन्ड क्राउड भनेर अब अनि त्यो भएर पनि रमाइलो लाग्छ नोइजहरू त्यो नोइजहरू अनि आई इन्जोय द नोइज क्या त्यो मान्छेहरूको हसल एन्ड बसल त्यो हुन्छ नि साइकलको टिङ टिङ हर्न सन गाडीको अल दोज थिङ क्या मान्छे कराएर द्याट इज भेरी एन्टरटेनिङ जस्तो लाग्छ मलाई अनि सुनसान ठाउँमा आई फाइन्ड इट भेरी बोरिङ सो तपाईँले जुन यो अहिले म एकदम अब्जर्भ गर्ने खालको मान्छे भन्नुभयो एन्ड यु हेभ ब्युटिफुल्ली सेड अल दिस थिङ्स द्याट इन्ट्रेस्ट यु होइन अनि यो सबै चाहिँ तपाईँको काममा पनि इट डज हेल्प जस्तो लाग्छ डज इट हेल्प अब मेरो एउटा चाहिँ अब अलिकति रिसर्च गर्ने बानीहरू पनि छ मेरो लाइक साइन्स एन्ड टेकहरू पनि हेरिरहेको रिभ्युजहरूदेखि लिएर सबै आई जस्ट किप माइसेल्फ अप टु डेट कि सफ्टवेयरमा पनि आई किप माइसेल्फ अप टु डेट वाट्स ह्यापनिङ राइट नाउ भनेर अब एड्सहरू पनि के भइरहेछ बाहिर होइन सबै हेरिरहेको हुन्छु लाइक फेसन ट्रेन्डहरू के छ अल दोज थिङ्स अलिअलि हेरिरहनु पर्ने हुन्छ कि सो एन्ड द्याट इन्ट्रेस्टेस मी इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ सबै चिज होइन अनि मोस्ट अफ द टाइम आई स्पेन्ड मोस्ट अफ द टाइम लाइक मोबाइलको रिभ्यूहरू अनि साइन्समा के भइरहेछ नयाँ कुराहरू त्यस्तोहरू पनि हेर्छु कि आई फाइन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि इन्ट्रेस्टिङली मैले चाहिँ तपाईँको रिसर्च गर्दाखेरि यो बिहान्स डट नेटको बारेमा फर्स्ट टाइम पत्ता लगाएँ होइन सो प्लिज टेल तपाईँको पोर्टफोलियो प्रोफेसनल पोर्टफोलियो यो एउटा मात्र हो कि अरू कहाँ कहाँ तपाईँको वर्कहरू हेर्न पाउँछन् हाम्रो भ्युअर्सले द वान हु वान्ट्स टु नो मोर अबाउट यु बिफोर आई युज टु पोस्ट इन डिभेन्ट आर्ट भन्ने थियो आई हेभ बिन पोस्टिङ द्याट फर्स्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ अपडेट गरेको छुइनँ अल्दो द साइट इज स्टिल द यु क्यान सी माई ओल्ड वर्कहरू पुरानो कामहरू चाहिँ त्यहाँ पनि छ एन्ड इफ यु भिजिट माई फेसबुक पेजहरू छ त्यहाँ पनि छ अलिअलि पुरानो कामहरू मेरो एन्ड अहिले नयाँ नयाँ चाहिँ फ्यु भनौँ न अझ धेरै छ कामहरू 20 years like 19 years भनौँ न को स्प्यानमा आई हेभ डन अ लट अफ वर्क भनौँ न अब त्यो वर्कहरूमा चाहिँ आई हेभ सिलेक्टेड अ फ्यु अहिलेको रिसेन्ट वर्कहरू चाहिँ बिहेन्समा छ सो यु क्यान गो देयर होइन सी आई हेभ बिन हेलो इन्टरनेट कनेक्सनको प्रब्लम हो अलराइट इन्टरनेटको प्रब्लम भएको छ सो जस्ट गिभ अस यो आइसक्नु भएको छ फेरि ओके इन्टरनेट कनेक्सनको प्रब्लम थियो alright this is very common these days so it's understood alright तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो about your professional portfolio तपाईँको कामहरू कहाँ देख्न सक्छौँ हामीले सो अब अहिले चाहिँ अलिअलि मैले बिहेन्समा राख्न थालेको छु बिस्तारै सो आई बी अपडेटिङ स्लोली एन्ड सेडली भनौँ न अहिले मैले धेरै गराएको छुइनँ आई बिन लिल लेजी भनौँ न अहिले सो अब बिस्तारै अपडेट गर्दै जान्छु म बिहेन्समा सो आइएम म अहिले चाहिँ कसरी नै इन्स्टाग्राममा क्या फेरि आइएम देन इन इन्स्टाग्राम सो मोस्ट अफ टाइम आई स्पेन्ड लाइक मोबाइल फोटोग्राफी गर्छु देन आई जस्ट पुट इट देयर क्या All right. Yes, indeed. My time pass right now.
Yeah, I've been seeing all your pictures on Instagram, and I've taken some from there. Let me ask our team, Shrina, to share some of your pictures. जहाँ चाहिँ तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको छ, where you have interestingly यो लकडाउनको पिरियडमा हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन. Yeah, सो हिल द वर्ल्ड मनसुन ग्रीन भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो ट्रायंगल भित्र मजाले राख्नु भएको छ. इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, अपिलिङ. सो लेट्स सी द पिक्चर फर्स्ट. सो यो चाहिँ हामीले तपाईँको 4वटा पिक्चर एकैचोटि ल्याइदिएका छौँ. सो गाइज, इफ यु वान्ट टु सी हिज वर्क, he's on Instagram, King Shrestha भनेर. You can see his beautiful photography there. So please भन्नुस् न, what is this exactly? Heal the world monsoon green भनेको चाहिँ के हो? अब heal the world भनेर, like for instance, हामी as a human being we have started destroying it. अब टेक्नोलोजी त्यत्रो भइसक्यो, बढिसक्यो हैन, still we are destroying it. अहिले we have not been able to heal our mother earth भनौँ न अहिलेको टाइममा. अब त्यही अब ग्रिनरीले के भन्छ त, we need greenery in our life. Without green हामी पनि we won't be there as a human भनौँ न. So ग्रिनले के पनि डिनोट गर्छ नि, अब फर्टिलिटी हैन, हार्मोनी अनि रिफ्रेसिङ पनि हो ग्रिन. सो ग्रिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ जस्तो लाग्छ कि हामीलाई. अब फुड पनि अब हामीले भेजिटेबल्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज ग्रिन के. अनि हाम्रो लाइफ पनि इफ इज ग्रिन होइन, आई थिङ्क वी विल बी ह्याप्पी जस्तो लाग्छ कि. अनि एभर ग्रिन भन्छ नि. इन्ट्रेस्टिङ. तपाईँले आफ्नो इन्स्टाग्रामको त्यो बायोमा पनि लभ फर कलर्स लेख्नु भएको छ हैन? त्यो भनेको एक्ज्याक्टली के हो? अब कस्तो हुन्छ नि, लाइक आई लभ प्लेइङ विथ कलर्स. लाइक फोटो खिच्ने बित्तिकै त्यो कलर राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन. So that is not the final product. It's actually photo खिच्ने बित्तिकै that is not the final. There's lots of work behind that photo. As a professional photographer के गर्छ नि, एक्सपोजरदेखि लिएर फर्स्टमा मिलाउँछ. त्यो पछि अगेन देयर इज सेकेन्ड स्टेज इज रिटचिङहरू गर्छ. सबै अब क्रपिङ सपिङ गर्ने पनि हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, अल दोज रिटचिङ भएपछि देन देयर इज दिस कलर ग्रेडिङ. अब फोटोलाई कसरी राम्रो देखाउनु त, कसरी पप गर्ने त. सो कलर the green that you see is not natural actually. अब त्यो एक्ज्याक्ट ग्रिन होइन, the green that is अब नेचुरल ग्रिन हो भने चाहिँ अर्को ग्रिन हुन्छ होइन. सो त्यो ग्रिन सुट्स थियो क्या फेरि. इट गिभ्स यु अ सर्टन फिलिङ, एउटा रमाइलो फिलिङ दिन्छ कि. आई प्ले विथ कलर्स. अब भनौँ न, अब कतिवटा मेरो फोटोजहरूमा इफ गो थ्रु माई फोटोज इन अन इन्स्टाग्राम you'll see that I have been playing with colors के. डिफ्रेन्ट मुडहरू, कलर्सले फेरि मुडहरू पनि दिन्छ क्या, लाइक डिफ्रेन्ट मुडहरू. अब मनसुन ग्रिन हो है, मनसुन ग्रिन त मुड क्या. इज लाइक अहिले मनसुनको टाइममा द्याट ग्रिन गिभ्स यु द्याट सर्टन फिलिङ क्या. इभन यु क्यान गेट द स्मेल होला मनसुनको जस्तो लाग्छ क्या. इन्ट्रेस्टिङ. सो मच. इन्डिड कलर्सको इम्पोर्टेन्स त मान्छेको हुन्छ नि एट्र्याक्ट हुने जस्तो. हामीले पनि पहिला फोटोग्राफी पढ्दाखेरि चाहिँ नो म्याटर एभ्रिथिङ इज ग्रिन, एउटा रेड स्पट भयो भने जसरी मान्छेको आँखा पुग्छ भन्थ्यो कि. So yeah, that is like you अब green as a whole green मात्र गर्ने कि you want to highlight something else, अब something orange green complementary colors पनि हुन्छ हैन. त्यो कम्प्लिमेन्ट्री कलरसँग पनि यु क्यान प्ले. अब धेरै चिज छ कलरको बारेमा होइन. यु क्यान लर्न अ लट अफ कलर्स. अब नेटमा गयो भने यु क्यान फाइन्ड लट्स अफ थिङ्स राइट आजकल. सो अनि मैले चाहिँ अब त्यो हिल द वर्ल्ड भनेर चाहिँ अब एउटा चाहिँ माइकल ज्याक्सनको गीत पनि थियो लङ टाइम ब्याक, हिल द वर्ल्ड टाइपको होइन जस्तो लाग्यो. आई थिङ्क है, आई एम नट स्योर, आई थिङ्क इज द्याट वान. अनि त्यो पनि सुनेको छु. लाइक हिल द वर्ल्ड भनेर यु निड टु हिल यर सेल्फ जस्तो पनि लाग्छ कि, नट जस्ट द वर्ल्ड, यु निड टु हिल यर सेल्फ टु हिल द वर्ल्ड क्या. हामी नै आफूलाई हिल गर्नु पऱ्यो. हाम्रो मेन्टल स्टेटसलाई पनि हिल गर्नु पऱ्यो. हाम्रो जुन चाहिँ वी आर लाइक अहिले त टोटली करप्सनदेखि लिएर सबै छ यहाँ. सो हामी नै एज अ ह्युमन वी आर लाइक, अब हामी वी आर नट इन टच विथ आवर नेचर जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ. एकदम ब्युटिफुल थट तपाईँको. मलाई एकदम इम्प्रेसिभ पनि लाग्यो. अनि यस, वी अल निड टु हिल आवर सेल्फ मेन्टल्ली, फिजिकल्ली एन्ड द वर्ल्ड एज वेल. एकदम इन्ट्रेस्टिङ वेमा भन्नुभयो तपाईँले. सो लेट्स गो अहेड विथ योर वर्क्स होइन. तपाईँले चाहिँ अब यो ब्युटिफुल्ली तपाईँको इन्स्टाग्राम पेज हेऱ्यो भने यस इन्डिड आई फाउन्ड सो मेनी थिङ्स इन्ट्रेस्टिङ होइन. अनि एउटा चाहिँ सेगमेन्टेड छ एउटै कलरको, एन्ड देन फेरि अनदर सेगमेन्ट अफ अनदर थिङ्स, भेरी ब्युटिफुल्ली पोर्ट्रेट. सो तपाईँको चाहिँ वर्कमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुनुपर्छ वेन फोटोग्राफी जस्तो एउटा पेज प्रिन्ट अथवा अघि भन्नुभएको थियो नि एउटा प्रिन्टको लागि, प्रिन्ट एडभर्टिजमेन्ट भनौँ. सो तपाईँले गर्ने कामहरूमा चाहिँ वाट आर द एलिमेन्ट्स द्याट
has to be there or is present? Uh, First and foremost चाहिँ मलाई चाहिँ आई लाइक कम्पोजिटिङ भनेको न मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यो पनि आई सानोदेखि नै आई हेड इन्ट्रेस्ट बिचमा गएर चाहिँ एक्चुली आई वान्टेड टु गेट इन्टु अब मैले आई टक विथ यु यसरी मुभिजको स्पेसल इफेक्ट्सहरू पनि गर्ने इन्ट्रेस्ट थियो बट सम हाउ आई वेन्ट इन गट इन एडभर्टाइजिङ भन्नु अदरवाइज आई वुड बी इन मुभिज होला होइन बिहाइन्ड द सिन त्यहाँ पनि बिहाइन्ड द कर्टन्स हुन्थ्यो सो अब त्यो हिसाबले पनि लाइक इज अब सबै चिज अब एडभर्टिजमेन्ट पनि इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन अनि अब भनौँ न के भनिरहेको थियो आई फरगट एक्ज्याक्टली है क्यान यु फोटोहरूको एलिमेन्ट्सहरू के फोटो खिच्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ के ओके ओके एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ भनेर you're talking about just the photos or advertisement as a whole also? No, for the photos first, and then elementsहरू similar हुन्छ categorize wise. So print जुन magazines मा अब मैले फोटोजहरू खिच्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट लाइक आई जस्ट क्लिक वाट आई लाइक के अहिले चाहिँ आई थट अब मनसुनको टाइम पनि छ सो एभ्रिथिङ इज भेरी ग्रिन राइट नाउ सो आई नट क्लिक दोज ग्रिनमा त खिचिरहेको छु धेरै आई डोन्ट टेक फ्लावर्स जस्तै त्यति इम्पोर्टेन्ट लिँदैन सो आई गो विथ लिभ्सहरू त्यो खिचिरहेको छु अहिले अनि कहिले कुनै कुनैमा चाहिँ आई हेभ अ हिन्ट अफ फ्लावर पनि एक दुईवटा राखेको छु एक दुई ठाउँमा तर म लाइक आई एम टुवर्ड्स ग्रिन राइट नाउ अब यो मनसुनभरि आई वाज प्लानिङ टु गो ग्रिन टोटली देन आफ्टर द्याट मेबी आई चेन्ज अगेन अब अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ आई हेभन्ट बिन एनिवेयर सकेको थिएँ नर्मली आइएम एट होम हो नि त्यहाँ जस्तो सो अब मेरो माथि फ्लावर्स ममको गार्डन छ सो आई टेक पिक्चर्स अफ दोज फ्लावर्सहरू देन आई पोस्टेड इन इन्ट्रेस्टिङ वेमा पोस्टहरू गरिरहेको हुन्छु सो एक्चुली द्याट्स अल लाइक गार्डनकै धेरै जस्तो सर्ट छ इफ आई गो समवेयर इफ आई फाइन्ड समथिङ इन्ट्रेस्टिङ होइन ग्रिनरी त्यहाँ पनि खिच्छु सो आई जस्ट पोस्ट देऊ जस्तो त्यसरी गरिरहेको छु अहिले चाहिँ एडभर्टिजमेन्टको केसमा इज टोटल डिफ्रेन्ट लाइक अब इन्स्टाग्राममा त इज लाइक टोटली इन्डिपेन्डेन्टली आई क्यान डु वाट एभर आई फिल लाइक राइट नाउ सो एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ इज टोटली डिफ्रेन्ट इट डिपेन्ड्स अन यर क्लाइन्टदेखि लिएर एजेन्सीदेखि लिएर ब्रिफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन एडभर्टिजमेन्ट भनेर क्लाइन्टकोबाट ब्रिफ आउनुपर्छ द ब्रिफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ बाइबल लाइक डकुमेन्टै भनौँ होइन त्यो 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 फलो बाइबल भनौँ डकुमेन्ट भनौँ कोरान भनौँ या त्यो हुन्छ नि अब वेद या के हुन्छ होइन त्यो सबै त्यो डकुमेन्टै जस्तो इज इम्पोर्टेन्ट द्याट इट गाइड्स यु के अब होइन इट गाइड्स यु टु वाट यु वान्ट टु डु अब त्यो गाइडलाई लिएर देन युनिट त्यसले चाहिँ कसरी स्ट्रिम लाइन गर्छ हाम्रो बाटो एउटा ओके युनिट गो दिस वे भनेर देखाए डाइरेक्सन दिएको हुन्छ सो अब त्यो बाटोमा चाहिँ के गर्न सक्छ त हामीले भनेर देन इन लेम्यान टर्म्समा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटोमा अब के गर्न सक्छ हाउ क्यान वी त्यो बाटो कम्प्लिट गरौँ त भनेर अनि हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कसरी पुग्ने भन्ने हुन्छ कि त्यसमा सो त्यो बेसिसमा हामीले लाइक अब ब्रिफ लिएपछि अब सबै टिमहरू वी सिट टुगेदर वी ब्रेन स्ट्रम होइन अनि वी कम अप विथ डिफ्रेन्ट आइडियाज सबैको आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्युजहरू हुन्छ सो वी कम अप विथ डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू देन अब त्यो आइडियाजहरूमा पनि वी निड टु फाइनलाइज चुज अ सिङ्गल आइडिया अनि आइडिया चुज गरेपछि अब त्यो पछि आइडिया मात्रै चुज गरेर हुँदैन कहिले क्याम्पेन भयो भने त लाइक टिभीसीदेखि लिएर प्रिन्ट डिजिटल मिडिया बिलबोर्ड्स ब्रोसर्स अब पिओएसहरू सपमा जुन चाहिँ हामीले पोस्टर सोस्टरहरू राख्छ ड्याङ्गलर यु निड थिङ्क अफ अल दोज थिङ्स के 360 नै सोच्नु पर्ने हुन्छ सो वेन यु मेक अ लेआउट एउटा लेआउट बनाएर कसरी त्यो चिजलाई 360 लाइक एडप्टेसनमा कसरी जान्छ त इट हेज टु गो थ्रु एभ्रिथिङ अब होर्डिङमा त इज टोटल डिफ्रेन्ट किनभने होर्डिङमा पिपल दे डोन्ट स्पेन्ड मच टाइम अब गाडीमा गइरहेर हिँडेर गइरहेछ नै मेबी यु स्ट्यान्ड एन्ड लुक एट इट तर गाडीमा गइरहेछ बाइकमा गइरहेछ त्यो भन्यो भने यु जस्ट हेभ फ्यु सेकेन्ड्स टु लुक एट इट सो त्यसमा म्यासेज के हुनुपर्छ त द म्यासेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अगेन द म्यासेज इज डन बाई द कपी राइटर हाम्रो अब एडभर्टाइजमेन्ट क्रिएटिभ डाइरेक्टर आर्ट डाइरेक्टर अब क्रिएटिभ सुपरभाइजर अब अडियो भिडियो डाइरेक्टर अब डिजाइनर्सहरू भिजुअलाइजर्स अनि क्लाइन्ट सर्भिसिङ अकाउन्ट फाइनेन्स लट्स अफ थिङ्स एडभर्टाइजमेन्ट इज जस्ट द अब सबैले हेर्दाखेरि यु जस्ट एडहरू देख्छ एन्ड त्यही हो सोच्छ तर इनर कोरमा चाहिँ देयर लट्स अफ थिङ एज अ टिम सबै चिज वर्क भइरहेको छ इट हेज टु ट्युन के मोटर जस्तो चाहिँ एउटा चिज बिग्रियो भने द होल थिङ बिग्रिन्छ कि त्यो भएर एभ्रिथिङ हेज टु आई जस्ट चार्ज माई ल्यापटप सो त्यो भनेर चाहिँ आई थिङ्क इज बेसिकली टिम वर्क
you can't just advertisement individually चाहिँ एक्लैले चाहिँ गर्न सक्दैन. फ्रिलान्स काम गर्न सक्छ, फ्रिलान्स you can do. तर एडभर्टिजमेन्ट एज होल क्याम्पेनहरूलाई सोच्दाखेरि यु निड टु थिङ्क अब लट्स अफ थिङ्स सोच्नु पर्ने हुन्छ. अब फोटोसुटै गर्नु पऱ्यो भने कहाँ गर्ने, को गर्ने, अब मोडल कस्तो टाइपको हुन्छ, सानो सानो डिटेल्सहरू छ क्या, द्याट यु निड चेक अल दोज डिटेल्स क्या. अब अनि त्यो त्यो गरेपछि एन्ड कन्ज्युमरले कसरी पर्सिभ गर्छ त फेरि एडभर्टिजमेन्टलाई, त्यो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ. अब हामीले एक्जिक्युट गर्दाखेरि आइडिया फर्मुलेट गर्दाखेरि देन एक्जिक्युट गर्दाखेरि पनि अब को टार्गेट ग्रुप हो त, अब त्यो टार्गेट ग्रुपले लाई अपिल हुन्छ कि हुँदैन त्यो एडभर्टिजमेन्ट, अब त्यो सबै सोचेर बनाउनु पर्ने हुन्छ. तपाईँले यति धेरै कुरा गर्नु भएन एन्ड द ब्युटिफुल पार्ट वाज होइन, मैले नोटिस गरेँ यु युज लट अफ मेटाफोर्स क्या. सबभन्दा फर्स्ट ब्रिफ, अब क्लाइन्टले दिएको ब्रिफलाई चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि गाइडलाइन एज इन बाइबल भनौँ कि कुरान भनौँ, वेद भनौँ भन्नुभयो होइन. म त्यसमै हुन्छ नि फेरि भेरी यस्तो गुड वे सिचुएसन अफ आई एक्सप्लेनिङ. जस्ट वान पोइन्ट भन्नु, कहिले काहीँ चाहिँ अब क्लाइन्ट्सहरू पनि हुन्छ लाइक सम क्लाइन्ट दे हेभ नो आइडिया, अनि उनीहरूलाई चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु एड भन्ने पनि हुनेहरू पनि छ. अब त्यो पछि ला चाहिँ मैले वी त नीड सुनिरहेको छैन. हेलो, यु क्यान हियर मी, हेलो क्यान यु हियर मी न? एकैछिन है, आई एम नट बिङ एबल टु हियर, जस्ट लेट मी गो आउट एन्ड कम इन. आई गेस देयर इज अ टेक्निकल प्रब्लम हियर. Hello? Yeah, can you hear me now? I can hear you. Interestingly, I had to leave my show. Now we are back. I was telling like, yeah. how I noticed your, you talked about metaphorically you explained to the layman जसले चाहिँ बुझ्दैन उनीहरूलाई चाहिँ मजाले भन्नुभयो कि ब्रिफ भनेको के हो. अनि फेरि अगेन तपाईँको टिम वर्क चाहिँ मोटर जस्तो भन्नुभयो होइन, एकदम रमाइलो. I can sense that तपाईँको अब वर्क पनि अब हामी डिस्कस गर्छौँ होइन अब फर्दर. सो आई क्यान सेन्स द युज अफ मेटाफोर्स, मेकिङ पिपल इजिली अन्डरस्ट्यान्ड कहाँबाट आउँछ भनेर चाहिँ आई क्यान अलिकति हुन्छ नि जेनरलाइज अनि अलिकति बुझ्न सक्छु जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई अझ बेटर. I would say like most of the people like who have not been in the advertising field, उनीहरूले अब टर्म्सहरू कतिवटा टर्म्सहरू they don't understand actually. भने इनफ्याक्ट एडभर्टिजमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझाएको छैन कतिले. सो तैँले कतिजनालाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ. लाइक फर इन्स्टेन्स माई फ्यामिलीहरू छ, अब मम ड्याडहरूले भनौँ उनीहरू केमा काम गर्छ भने कम्प्युटरमा काम गर्छ त्यही हो. एक्ज्याक्टली आर यु डुइङ भनेर थाहा हुन्छ. अब अहिले विथ टाइम लाइक दे हेभ अन्डरस्टुड होइन के गर्छ भनेर, त्यो पनि अझ ब्रिफली दे हेभ अन्डरस्टुड भनौँ न, कम्प्लिटली अझ बुझेको छैन. सो दे आर लाइक लट्स अफ पिपल हु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज एडभर्टिजमेन्ट. So you have beautifully explained हुन्छ नि एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ त्यो प्रडक्ट के हो त, कसरी लिने, जुन टार्गेट अडियन्सेसलाई उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि हिट हुने खालको मजाले. आई थिङ्क इट इज वी क्यान कल इट अ भिजुअल मेटाफोर होइन, जसरी तपाईँले इजिली अहिले आफ्नो शब्दहरू एक्सप्लेन गर्नुभयो. सिमिलरली इन योर वर्क आई क्यान सी द्याट. सो अहिले चाहिँ हामी स्क्रिन सेयर गर्छौँ होइन, जहाँ चाहिँ वी विल टक अबाउट योर वर्क एन्ड अघि न पनि हाम्रो रिलायन्स पेन्टको कुरा भएको थियो होइन, त्यो पनि कुरा अहिले अझ हुन्छ नि भिजुअली नै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अडियन्सेसले. सो लेट्स सेयर द स्क्रिन एन्ड देन लेट्स टक अबाउट one by one on about those designs that you have made. This was for the Mangalam pipe. Exactly. मलाई चाहिँ के प्रडक्ट हो भन्नाले पनि मलाई चाहिँ हिट गरेको चाहिँ हाउ ब्युटिफुल्ली यु हेभ युज द्याट पाइप एज अ स्टम्प. सो द्याट वाज लाइक भेरी क्लेभर. सो तपाईँले यसको लागि चाहिँ फर्स्टमै गो तपाईँलाई वा यु हेभ डन अ ग्रेट जब आएको थियो हो यसको लागि, यो वर्कको लागि. यसको लागि चाहिँ व्हाट यु डु इज लाइक फर्स्ट अफ अल वी निड वी मेक अ लेआउट, एउटा लेआउट बनेको हुन्छ पहिला बिफोर पारस होइन. हामीले डमी पिक्चर्सहरू राखेर वी मेक अ लेआउट फर्स्टमा एन्ड देन वी सेन्ड इट टु द क्लाइन्ट, दिस इज आवर आइडिया होइन, हामीले पिच गर्छु यो आइडिया हो यसरी एक्जिक्युट गर्न आएको छु, आर यु ओके विथ इट भनेर. अनि
यसको चाहिँ अब के बेनिफिटहरू हुन्छ होइन यो एड प्रिन्ट एडहरूले के गर्न सक्छ त टार्गेट अडियन्सलाई हिट गर्छ गर्दैन अल दोस थिङ्स हामीले कुरा गरिरहेको हुन्छ वी टक विथ द क्लाइन्ट होइन एन्ड वान्स दे लाइक टेल यु द्याट गो हेड भनेपछि देन वी हेभ द फाइनल सुट भनौँ न फोटो सुट हुन्छ देन अगेन द फाइनल एक्जिक्युसन आई डोन्ट हेभ द डमिक कपिजहरू अहिलेसम्म मसँग सो इफ आई हेड आई वुड हेभ सोन यु है कसरी काम हुन्छ भनेर एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ सो अर्को चाहिँ त म देखाउँछु यस Sure. Let's go ahead with another your creation that I have. Don't mind, I have taken all from your Instagram page. I've taken screenshot, so I'll not use it carelessly. So just for the show. Well, this was the one. उहाँले चाहिँ अघि पनि सुरुमा भन्नुभएको थियो how they had given their time 1 month अनि then even उहाँको फोटोग्राफरको ट्राइपडमा स्टुडियोमा पनि अझ पेन्ट छ. So very beautifully silky smooth. मलाई त फर्स्टमा हेर्दाखेरि नै मलाई दिमागमा silky smooth थियो. And then I later on like okay very मजाले एक्सप्लेन गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ मलाई थियो. Very beautiful. This company, like the orange one is for the exterior paint, and the green one was for the interior one. So the exterior we have put her outside nature matcha, and she's inside. The green matcha, she's inside. Oh, okay. So यो चाहिँ very interestingly मैले चाहिँ यो observe गरेको थिएन मलाई चाहिँ खाली silky smooth and I was so much हुन्छ नि concentrating on her dress that I was like wow the way it has come up your final हुन्छ नि तपाईको final product is very fine. So paint मा पनि like the paint पनि कसरी गर्न लाग्थ्यो भने like पनि चाहिँ यो अब कामको बारेमै कुरा गरौँ we had यो shoot गर्नलाई we had gone through a lot of process के and this is the final result भनौँ न. So यो result achieve गर्नलाई it took me like monthको काम lots of research होइन lots of effort sleepless nights हरू पनि थियो भनौँ न त्यो गरेर एक्जिक्युट गर्नुपर्ने थियो इज लाइक कहिले पनि गरेको थिएन सो स्टोरी डिफिकल्ट फर मी कसरी गर्ने त भनेर आई टुक अप द च्यालेन्जै हिसाबले लिएँ होइन गर्नु त गर्छु म गरेँ भने राम्रै गर्छु भनेर लागि पऱ्यो क्या म चाहिँ सो एन्ड अफ द डे इट केम आउट भेरी गुड नाइस के इट लुक्स ब्युटिफुल अनि या भेरी ग्रेसफुल also अनि द पेन लाइक we had to splash the paint and take pictures individually एउटा एउटा पेन्टको splash and so I had to choose the pen कुन चाहिँ राख्नु त ड्रेसको लागि कुन चाहिँ फ्लो हुन्छ कुन पोर्सन काम लाग्छ so is all piece by piece के individual piece के त्यो सबै मिलाएर बनेको पेन भनौँ न and निशा हामी एकछिनपछि यही पिक्चर यही एडभर्टाइजमेन्टको हेर्नवाला छौँ तपाईको काम एकछिनमा no unfortunately I don't have the file right now that one okay beautifully done. Yeah, it's a difficult work भन्यो नि अहिलेसम्मको one of the challenging work भन्नु पर्यो मेरो लागि चाहिँ. Even eye catching छ well understood पनि छ silky smooth अनि फेरि indoors र outdoors पनि interesting पारामा हुन्छ नि subtle पारामा देखाउनु भएको छ impressive. So let's go ahead with your next design. Okay. यो चाहिँ very clearly भनिरहेछ जे भन्नु छ I think all the audiences and the viewers must have understood यो के भन्न खोजिरहेछ भनेर. Yeah, I think. Cool and hot दुईटै यस्तै तपाईको आफ्नो पर्सनल फोटो पनि छ आई गेस है इन्स्टाग्राममा त्यो पनि मलाई एकदम मन परेको थियो. Long time back बनाएको थियो. So it's based on that idea हो नि यो चाहिँ. Okay. Very subtle way ma giving information. I really like the way you have portrayed and Valtra looks beautiful. When you just have a look at the picture, you know exactly what is meant for. Yeah, exactly. So हामीले चाहिँ as a visual metaphor को कुरा गर्दैछौँ and this is what अस्तिदेखि चाहिँ हामी metaphor as an expression भन्दै थियौँ हैन अनि अझ मलाई पनि यो throughout यो हाम्रो metaphor Sunday is a session where it's bringing me a learning phase मा के म चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाइरहेछु. So these are called visual metaphors and standing out and even visual manipulation भन्ने पनि भन्दो रहेछ. So manipulation पनि भन्छ manipulation चाहिँ basically is like photo लाई manipulate गरेर गर्ने भयो. This is like more composite भनौँ न different elements pictures or different pictures ल्याएर we put it together भनौँ न. So let us see if next picture is about हाम्रो Grazia को हो कि हैन. So त्यो picture चाहिँ exactly. So is this a photo manipulation?
photo manipulation, yeah, in a way, but mainly it is compositing, okay? Like Okay. different elements has been used, like buildings or 3D buildings or थियो, all these helicopters are been 3D helicopter or so all any bike scooty was shot, you know, Rajbai Dai हजुर. studio now we did the shooting there and Okay. studio and अनि अब अरू चिज चाहिँ लाइक हामीले अलिअलि स्टक इमेजहरू पनि युज गर्छु सो बिल्डिङको त्यो लाइट्सहरू चाहिँ यता बिल्डिङ चाहिँ 3D मा बनेको त्यहाँदेखि लाइट्सहरू चाहिँ अर्को बिल्डिङहरूको जस्ट सुपर इम्पोज गरेको भयो त्यसमा एन्ड लाइटनिङहरू पनि लाइक ब्रसहरू यिनीहरू क्लाउडहरू सबै लाइक अरू इमेजेसहरू लाइक कम्बाइन गरेर बनेको चिज भयो यो चाहिँ लट्स अफ इमेज आई एम सोइङ दिस वान कसरी स्टेप बाई स्टेप कसरी ओके. भएको भनेर ओके, ग्रेट. मलाई चाहिँ यो एउटा मुभीको पोस्टर जहाँ चाहिँ यो ग्राजिया बाइक इज द मेन क्यारेक्टर रोबोट मेबी होइन अनि सबले उसलाई हन्ट डाउन गर्दैछ भनेर चाहिँ सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी आफ्नो दिमागमा स्टोरी बनाइरहेको थिएँ कि सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो पनि लेट्स लुक इन्टु तपाईँको अर्को वर्क दिस इज मलाई चाहिँ यो एकदम रमाइलो पनि लाग्यो होइन उतापट्टि कायक चाहिँ कसलाई बचाउनलाई बसिरहेछ भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ कायक पनि लाइक एउटा सुटमा पोखरामा जाँदाखेरि आई टुक द पिक्चर अफ द्याट कायाकिङ गाइज अब यो बाइक चाहिँ अब अभियसली दिस एड डिडन्ट कम आउट यो चाहिँ इट वाज अ कन्सेप्ट देन अब यसमा चाहिँ लाइक अब बाइक अब पल्सर बाइकले के गर्न सक्छ त अब यङ्स्टर्सहरूको लागि थियो सो एनर्जेटिक होइन जे पनि गर्न सक्छ भन्ने टाइपको देखाउनु पर्ने थियो सो त्यो बेसिसमा थियो यो चाहिँ इट वाज पल्सर बाइक तर यो चाहिँ ए आइडिया भोइस चाहिँ एक्जिक्युटहरू पनि गराएको थियो तर लास्टमा चाहिँ विदिन लाइक प्रिन्ट एडमा चाहिँ निस्केन फाइनलमा चाहिँ यो चाहिँ हाल्यो अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ एडभेन्चर स्पोर्ट्स लाइक अब पल्सर बाइक त्यो टाइममा अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि थियो लाइक बाइक चलाएर गोली हान्ने अल दोस थिङ त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पल्सर बाइक वाज युज अनि कसरी माइन्डसेट चेन्ज गर्ने त भन्ने कुरा भएको थियो त्यो टाइममा सो वाइ नट गो विथ एडभेन्चर स्पोर्ट्स भनेर अनि बाइकलाई चाहिँ एडभेन्चर स्पोर्ट्स यसको अरूहरू पनि एड्सहरू छ एक्चुली अनि एडभेन्चर स्पोर्ट्समा चाहिँ लगाउँ न त बाइकलाई भनेर अनि त्यो बेसिसमा हामीले लगेको Interesting, very interesting. No one can ever think that bike can run like that in a water. It is impossible. Exactly, it is impossible, but our mind ma aisakyo. It is possible here only. Let's our next picture. Okay, yes. So अब चाहिँ तपाईको वर्क भन्दा नि यो वर्कबाटै तपाईको प्रोफेसनल पोर्टफोलियोबाटै निकालेको हो मैले तर आई फाउन्ड इट भेरी क्युट अनि हुन्छ नि अनि तपाईले यहाँ क्याप्सन लेख्नु भएको थियो कि आइरनी दैट यु हैव टु वर्क हार्ड टु रिच एट दैट पोजिसन भनेर अनि एकदम भेरी ब्युटिफुल लागेर पनि मैले यो देखाउनलाई राखेको न यसमा चाहिँ व्हाट आई वान्ट इज मैले यो चाहिँ त्यतिकै आएर फ्री टाइम एन्ड आई जस्ट वान्टेड टु डु समथिङ यतिकै गरेको थियो हैन इट टुक मी लाइक मेबी आवर 1 आवर 2 आवर 2 घण्टा लाग्यो होला एन्ड इट वाज जस्ट फ्री ह्यान्डमै गरेको थिएँ सो देयर इज दिस गर्ल है सी इज क्लाइम्बिङ ट्री हैन एन्ड बट सी डजन्ट ह्याभ अ लेग ह्यान्डिक्याप हुनुहुन्छ हैन एउटा लेग चाहिँ छैन उसको तर पनि सी हेज अ ड्रिम बिग ड्रिम अनि सी इज होल्डिङ अ स्टार भनेपछि लाइक आइरोनी त छ त्यसमा हैन अब ह्यान्डिक्यापहरूले ड्रिम अचिभ गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो पनि हुन्छ नि इम्पोसिबल जस्तो पनि लाग्छ तर मेनी पिपल हेभ सोन द्याट ह्यान्डिक्याप हुँदैमा त्यो गर्न सक्दैन भन्ने छैन धेरै चिज अचिभ गरेको छ मान्छेले अचम्म चिज गरेर विथ जस्ट युजिङ देयर लेग्स दे क्यान फिड देमसेल्फ ब्रस पेन्ट एक्ज्याक्टली ब्लाइन्ड म्यान क्यान अब एउटा नेसनल जियोग्राफी डिस्कभरी च्यानल there is this blind man who can like perspective he can draw okay which he was blind by birth तर perspective मा draw गर्न सक्छ that is impossible चिज के अब त्यस्तो impossible चिज पनि गर्न सक्छ भनेर I wanted to show okay so nothing is impossible भन्ने खोजेको के if you have the dream you can achieve anything भनेर देखाउन खोजेको यो चाहिँ भेरी क्युट इभन मैले चाहिँ तपाईँको यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्क मेरो फिस ट्याङ्कमा मेरो एउटा माछाको आँखा ड्यामेज भएको छ क्या अनि माछाको चाहिँ दुईटा यस्तो टेन्टाकल्स जस्तो छ हैन अनि when the eyesight which is good उसको यहाँको मुस्टाच चाहिँ तल छ the eyesight which is bad उसको मुस्टाच चाहिँ माथि छ क्या so you know so आफैले एड्याप्ट गरिसके क्या to your weaknesses an animal
has already adapted to the surrounding to protect oneself. Yeah? So I think human ma pani अझ यो बेसी छ to Okay. adapt with their and हुन्छ नि आफ्नो Yeah, आफ्नो weaknesses कमीलाई चाहिँ चाहिँ थाहा हुन्छ। या कमी विकनेसलाई थाहा पाएर नै आफ्नो स्ट्रेन्थलाई पलिस गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ छ भेरी ब्युटिफुल्ली पोर्ट्रेट मलाई चाहिँ एकदम मेरो माछा याद आइरहेको थियो कि तपाईँले अघि फेरि ब्लाइन्ड भन्नुभयो अनि मलाई ठ्याक्कै हिट भइहाल्यो मलाई चाहिँ फेरि स्टोरी भनिहाल्नुपर्छ सो सरी ओके No, this is लेट्स गो a, ahead with your next picture यो पनि मलाई भेरी इन्ट्रेस्टिङ लागेर चाहिँ मैले यो राखिदिएको होइन टु टेल आवर भ्युवर्स हाउ इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले हुन्छ नि यु हेभ डिजाइन दिस होन्डाको लागि बनाउनु भएको छ होइन एन्ड देन एकदम कल्चरलाई ध्यानमा राखेर ब्युटिफुल्ली मेड त्यही कल्चर वाज इम्पोर्टेन्ट होइन। अब त्यो टाइममा दसैँ तिहारको कुरा थियो। अनि दसैँ तिहार अब नर्मली अब त्यही दियो सियो देखाउनु भनेर कसरी डिफ्रेन्ट गरौँ त, समथिङ डिफ्रेन्ट गर्नु पर्यो भनेर अनि एक्चुअली इट वाज फर डिजिटल मिडिया दिस वान होइन, प्रिन्ट एड त होइन। अनि कसरी गरौँ त भनेर अनि देन यसो सोच्दाखेरि ओके रथमा त्यो होन्डा राखेर हुन्छ कि भनेर इट माइ लुक डिफ्रेन्ट भनिरहेको। अनि कल्चरली पनि सबैजना टुगेदर भयो होइन। होन्डा भनेकै होन्डामा पनि अब त्यो कल्चरल छ, एभ्री एस्पेक्ट मान्छे डिफ्रेन्ट कल्चरदेखि लिएर सबै मान्छेले होन्डाको बाइक चाहिँ युज गर्छ। सो सबैजना इन्भल्भ भयो यो रथको लागि भनेको नि होन्डासँग एभ्री वान इज गोइङ टुगेदर क्या। इन्ट्रेस्टिङ त्यही मैले भन्दैछु नि तपाईँको यो भिजुअल मेटाफर चाहिँ एकदम तपाईँले मजाले युज गर्नु हुँदो रहेछ भनेर लेट्स गो अहेड विथ योर नेक्स्ट पिक्चर ओके दिस इज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेर मात्रै राखेको दिस इज फ्रम योर पर्सनल इन्स्टाग्राम पिक्चर होइन अनि यसलाई चाहिँ भिजुअल म्यानिपुलेसन भन्ने हो फेरि फेरि अगेन यु विल से इट्स अ कम्पोजिसन व्हाट इज इट होइन भन्ने मिल्छ, इज भिजुअल म्यानिपुलेसन पनि भन्ने मिल्छ, नो प्रब्लम। ओके इन अ वे इट इज अ म्यानिपुलेसन होइन। अब यो चाहिँ जस्ट मेरो थट थियो, सो आई जस्ट मेड इट के, जस्ट आई जस्ट वान्टेड टु मेक इट जस्तो। एन्ड इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ पनि मलाई चाहिँ म्यानिपुलेसन भन्दाखेरि चाहिँ एकदम नेगेटिभ कोनोटोन दिमागमा नेगेटिभ आउँथ्यो इमेजिनेसन होइन म्यानिपुलेट गर्नु भनेर न यो भिजुअल म्यानिपुलेसन तपाईँको वर्क अनि अरू धेरै आर्टिस्टहरू छ जसलाई चाहिँ म इन्स्टाग्राममा फलो गर्छु एन्ड literally लियो भने the word like manipulation sounds very negative. एक्ज्याक्टली तर धेरै यो ग्राफिक आर्टिस्टहरूले चाहिँ भिजुअल म्यानिपुलेटर भनेर आफूलाई नेम सेट गर्दै हुनुहुन्छ है सो उहाँहरूको काम पनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ राम्रो लाग्छ सो आई फलो देम अन इन्स्टाग्राम एज वेल भेरी ब्युटिफुल्ली डन अनि अब नेक्स्ट पिक्चर चाहिँ आई थिङ्क दिस इज जस्ट फर हुन्छ नि तपाईँको क्याप्सन मन परेर चाहिँ मैले राखेको होइन क्याप्सन चाहिँ तपाईँले लेख्नु भएको छ स्टेयरवे टु हेभन एन्ड देन त्यहाँ माथि चाहिँ नो एन्ट्री छ क्या त्यहाँ माथि मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागेर यो चाहिँ कुरा निकाल्नै पर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ उता के भन्छ गार्डन अफ ड्रिम भन्छ के भन्छ हजुर हजुर गार्डन अफ ड्रिम केसर महल केसर महलको फोटो थियो। आई टुक दिस अ लङ टाइम ब्याक अनि फेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि गरेको थियो स्टेज र त्यसलाई छुटाउनलाई। हजुर मेरो कन्सर्न चाहिँ खालि टु लुक एट योर क्याप्सन एन्ड देन द फाइन्डिङ्स आई फाउन्ड फ्रम योर पिक्चर क्या नो एन्ट्री भनेको छ अनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ म सोमा भन्छु had you noticed that or was that on purpose to write stairway to heaven when you're not allowed? I know, अब यस्तो छ like अब it is not easy to go to heaven also. Like everyone wants to go to heaven होइन तर अब obviously you have done a lot of wrong अहिलेको टाइममा कलयुग भन्छ नि it's not possible to go right now. Alright, so हाम्रो पिक्चर्सहरू चाहिँ यही सकेको छ सो गाइज भ्युअर्स जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ यो सबै उहाँको पिक्चर्स फ्रम इन्स्टाग्राम किङ श्रेष्ठ भनेर छ उहाँको प्रोफाइल यु क्यान ह्याभ अ लुक यु नो फ्रम योर मोबाइल एन्ड यु क्यान ह्याभ द वन्डरफुल कलरफुल भ्युज अफ द पिक्चर्स सो एउटा क्वेसन आएको छ यहाँ म पढिहाल्छु श्याम श्रेष्ठजी अगेन सो हि राइट्स डज ह्याभिङ वुमेन इन एडभर्टिजमेन्ट वर्क बेटर विथ सेलिङ नो इज नट नेसेसरी छैन तर मेन एन्ड वुमेन दे आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट होइन दुवैजनाको आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ लाइक फर इन्स्टेन्स द वे आई थिङ्क इज टोटली डिफ्रेन्ट फ्रम द वे अ गर्ल अ वुमेन थिङ्स क्या उसको सोच
So we need everything. Advertisement भनेको अब कहिलेकाहीँ त अब there are lots of women products also, beauty products हुन्छ. And then we need that perspective also के women's point of view बाट के सोचेको छ त त्यो पनि चाहिन्छ हामीलाई. Very important that those feedbacks are very important for us. अनि we rely on lots of feedback के मान्छेको feedbackहरू आफ्नो experience. Like for instance, if I have to do something, design something, a product बारेमा के छ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई पनि लिन्छु होइन. लाइक अरूहरू हुन्छ टिमको मान्छेहरू हुन्छ सबै हामी एज अ टिम हामी वी आर भेरी फ्रेन्ड दाजुभाइ भनेको छैन. वी आर भेरी फ्रेन्डली के इन्भाइरोमेन्टमा छ. त्यो भन्यो भने त्यो उनीहरूको सबैको एक्सपिरियन्स लिएर वी कम अप विथ आइडियाज के. सबैको एक्सपिरियन्स इज टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ. एभ्री वान हेज देयर ओन थट आफ्नै वे अफ थिङ्किङ हुन्छ. सो सबैलाई लिएर देन वी कम अप विथ अ सिङ्गल आइडिया के त्यसको लागि. सो यहाँ अर्को पनि क्वेसन छ तपाईँले ठ्याक्क भनिहाल्नुभयो हाउ यु वर्क इन टिम भनेर. अनि फेरि अरुण गोलजी हुनुहुन्छ. सो हि राइट्स डु यु समटाइम्स ह्याभ कन्फ्लिक्ट इन यर टिम, हाउ डु यु ह्यान्डल इट भन्नुभएको छ होइन. सो अलिकति इफ यु वान्ट टु सेयर हाउ डु यु ह्यान्डल इट अर देयर इज नो कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट नहुने होइन, हुन्छ अभियसली. तर कन्फ्लिक्ट पनि त्यो झगडा होइन कि नचाहिने कुरामा होइन. अब कन्फ्लिक्ट अफ थट हुन्छ क्या. अब सोच आइडिया like someone might think like okay this is the right way to go भन्दाखेरि then we need to discuss those things yeah? And it's very important that we discuss गरेपछि the outcome that comes is very त्यो राम्रो हुन्छ क्या. किनभने we go through lots of discussions. अब त्यहाँबाट डिस्कसन भनेको we are filtering क्या. फिल्टर गर्दै लग्ने हो नि त आइडियाजहरूलाई. सो कन्फ्लिक्ट नभनेर देन कन्फ्लिक्ट नभनेर डिसएग्रिमेन्ट भन्न मिल्छ. हामीले चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ होइन, डिसएग्रिमेन्ट एन्ड देन वर्किङ अन द्याट एन्ड कमिङ इन्टु कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ. कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो भयो भने आई थिङ्क लाइक यु कम आउट लाइक प्योर हुन्छ कि त्यो आइडिया अझ जस्तो लाग्छ मलाई. Thank you so much for answering them. मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ मेनिपुलेसनको मिनिङ रङ थियो, जहाँ हाम्रो ब्याकस्टेजबाट भुवन दाइले यहाँ लेखिदिनु भएको छ. डेफिनेसन अफ मेनिपुलेट इज टु ह्यान्डल or control a tool, mechanism, information, etc. in a skillful manner. Okay, guys, I had a wrong understanding about manipulation, and now I have corrected myself. So different thing. Manipulate के यहाँ skillful manner पनि रहेछ. So that is how आजकलको ट्रेन्डी भिजुअल आर्टिस्टहरूले चाहिँ आफूलाई भिजुअल म्यानिपुलेटर भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने रिजन त्यो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्यो. सो अलराइट, हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्ट अफ क्वेसन आन्सर सकेको छ. वी हेभ क्रस्ड 1 hour अलरेडी. सो अब चाहिँ तपाईले आफ्नो एउटा क्वेसन देखाएको थियो लाइक पहिला जन्मेको भयो हुन्थ्यो कि अहिले जन्मेको भने. ए ओके, म आउट भएर इन भयो, त्यही भएर आई मिस्ड, आई एम श्योर. ओके, अरुणजीले do you feel lucky to have been born earlier or would you have rather been born now? Interesting question. It's also like earlier in a sense, like earlier born Bob. I was born earlier, so I'm right now where I am. Okay, है ना एउटा त. तर अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि लाइक टेक्नोलोजी वाइज अरू चिज हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि लाग्छ कि ओके अहिले भएको भए चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ कि. देयर इज सो मच अपर्च्युनिटी अहिले छन्. The door has opened, wide open. जे गर्दा पनि अनि फेरि नट जस्ट सिंगल डोर के, मल्टिपल डोर्स क्या. अब you can go into any door just to, and you can enjoy that option. अहिलेको टाइममा you can enjoy those opportunities. अहिले जे पनि like is in the fingertips क्या. It wasn't that easy then भनौँ न. अब पहिलाको टाइममा अब अहिले त you want to learn art, okay, युट्युबमा जाऊ, there is some instructor there, you can learn from them हैन. पहिला त्यस्तो थिएन, पोसिबल थिएन. आई हेभ टु गो टु एन आर्टिस्ट टु लर्न आर्ट क्या, त्यस्तो थियो. अब अहिले त इज भेरी इजी, तर यु निड द्याट प्यासन. त्यो छैन भने चाहिँ पोसिबल छैन. Alright, well answered. Okay, let's continue with तपाईकै प्यासनेट काम हेरौँ न त. अब तपाईले जुन हाम्रो सेगमेन्ट सेकेन्डमा हामी एन्टर गर्दैछौँ, जहाँ चाहिँ यु विल बी एक्सप्लेनिङ हाउ यु वर्क. So you can take your time and share the screen and then proceed. So okay, I'll be sharing my screen हैन. अब एक दुईवटा कामहरू छ which I have done. अब भनौँ न एक दुईवटा रिसेन्ट वर्कहरू पनि छ एक दुईवटा. अनि त्यसमा चाहिँ I won't be able to show you everything, but I can open your Photoshop file हैन. Photoshop फाइलमा चाहिँ त्यो लेयर वाइज कसरी कम्पोजिट गरिन्छ त. अब म्यानिपुलेसन भन्नु त फर इन्स्टेन्स त्यो कसरी हुन्छ. सो I'll just show you, go through that के. One by one my layers are on गरेर I can show you.
अब त्यो हेर्दाखेरि अब कतिजनाले you might get some idea. So you can ask me any questions regarding अब फोटोसपको रिलेटेड चिजहरू हुँदाखेरि you can ask me also. So So I'll just अहिले लाइभमा also they can ask you, and other than that, if they have to contact you, where can they contact you? In इन्स्टाग्रामबाट Instagram? गर्दाखेरि I don't use Okay. Facebook that often. So Okay. इन्स्टाग्राममा अलि एक्टिभ छु. It might take me some time to answer. तर Okay. yeah. So guys, live केही सोध्नु छ भने please you can ask him. He will be sharing a screen and then explaining us how he does the composition or manipulation. I'll just share my screen now. Awesome. Okay. So while he's sharing the screen, हाम्रो third segment हामी यो second segment पछि start गर्छौं जुन हाम्रो audiences-हरुलाई चाहिँ मैले I will be giving a gift hamper to one of those who will answer all the 6 questions that will be question to King Shrestha. है त, be ready for that segment as well. Okay, the floor is yours, King. This is the recent work हैन मेरो यो म्याजिकको लागि हो. Magical shoes को लागि posh shoes थियो. So they wanted to launch it again हैन. And अब competitor obviously हाम्रो local market competitor अब थियो Gold Starहरू and also so we had to do something different, something up market and youngstersहरूलाई पनि appeal हुने गरेर गर्नुपर्ने थियो. And obviously it has the technology wise पनि राम्रो छ, साउन्ड छ, डिजाइन वाइज पनि राम्रो छ भनेर देखाउनु पर्ने थियो. So हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर चाहिँ पारस खड्का हुनुहुन्छ. And he's a very humble guy, very wonderful person, and he has taken the cricket. नेपालको क्रिकेटलाई पनि एउटा 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 लेभलमा पुर्याएको छ कि. It's Indeed, very. indeed. So I'll just go layer by layer. यहाँ चाहिँ अब there's plenty of layers here. So I'll just delete and let's show you. Like अब layers पनि plenty of layers here. For instance, यो folder भित्र नि piece by piece छ हैन. So you can just have a look how composite हुन्छ. This Paras Karga, how I changed the colors. The tone has changed slightly now. Color, added color, sky color. And this is like exposed the multiple exposures the image. Now here's Paras running again. Sunake, our shoot. Our copy advertisement, my copy is very important. Picture clearly it can't do everything, so copy also plays a big role. Okay? Copy, even selection of font selection of font is also very important. You can use the same font for everything. सबै चिजमा एउटै फन्ट चलाएर पनि हुँदैन. किनभने अब एङ्गरमा अर्को टाइपको फन्ट होला, ह्याप्पिनेसमा अर्को टाइपको फन्ट होला, स्याडनेसमा अर्को टाइपको फन्ट होला, and if you are in love, different type of font. So font also plays a big role, okay? The visually, it gives that feeling. So I'm interested to know more about font. अब यो font भन्नुभयो हैन, so any हाम्रो emotions लाई font ले describe गर्न सक्छ अनि where do we learn यस्तो केही छ जसले भन्छ यो font is for this भनेर, or how do we learn by working आफैले or आफूले appeal हुने बित्तिकै it's okay? एउटा त like obviously experience and observation हो एउटा चाहिँ. Then later on like it comes a feeling पनि हो. अब design पनि like you need to feel the design. You need to feel it whether it is right or wrong. अब राम्रो बन्यो कि नराम्रो बन्यो, डिजाइन त जे पनि बन्नै सक्छ हैन. Everyone can design, everyone is creative. तर अब जुन चाहिँ थट प्रोसेसहरू हुन्छ त्यो सबै अब इज इम्पोर्टेन्ट क्या. अनि त्यो अब डिजाइनलाई आफूले कुन लेभलमा लग्न सक्छ त. ओके दिस इज राइट फर मी, एउटा आफ्नो हुन्छ नि चेक मार्क गर्ने क्या. ओके दिस इज नट गुड एन्ड दिस इज गुड भन्ने हुन्छ कि. सो आफ्नो लेभललाई जहिले पनि माथि लगेर गर्ने क्या. यु निड टु च्यालेन्ज योरसेल्फ कि एभ्री टाइम. अब यो गरेर यो मलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ अरूलाई त मन पर्दैन भनेर. अनि आफू यु निड टु पुश के, पुश योरसेल्फ. अनि एभ्री टाइम यु निड टु एक्सपेरिमेन्ट, जहिले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, स्टडी गर्ने, go through रिसर्चहरू गर्ने, अरूको कामहरू हेर्ने इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो हेर्दा हेर्दै द्याट यु गेट द आइडियाज क्या. अनि कुन चाहिँ फन्ट, अब कुन टाइप अफ कलर सुट दिस एड,
हुन्छ नि त्यस्तो Mhm. सबै इजी पऱ्यो क्या त्यो हेर्दा हेर्दा बाई एक्सपिरियन्स यु लर्न क्या अनि फन्टहरू पनि लाइक यो सर्टन फन्ट गिभ यु सर्टन फिलिङ क्या हेर्ने बित्तिकै यु गेट द फिलिङ अब कुनै फन्ट लाइक ओके दिस इज टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेको छ जस्तो हुन्छ इभन कलरले टेक्नोलोजी कुरा ब्लू ग्रिनहरू रेडहरू युज गर्छ टेक्नोलोजीमा अब दोज कलर्स अल्सो प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल क्या अब and Okay. so फोनदेखि लिएर सब यो पिक्चर्स फोटोज द वे यु सो द एड होइन एडमा पनि कसरी हामीले अब प्लेसमेन्टहरूको पनि कुरा आउँछ लाइक फर इन्स्टेन्स आई हेभ प्लेस पार्स इन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो आइजको डाइरेक्सन गोज फ्रम लेफ्ट टु राइट नर्मली सो हामीले लोगोहरू वी हेभ प्लेस्ड इन द राइट ह्यान्ड कर्नर बटम कपी माथि छ सो हाम्रो काम चाहिँ के पनि हुन्छ भने वी निड टु डाइरेक्ट अब कोही अडियन्सको छ भने उसको आँखा कसरी डाइरेक्ट गर्ने त the layout ma okay first what does he need to see he needs to see Paras Kharga what is doing he's running wearing what shoe होइन अनि त्यसपछि अब म्यासेज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हिँडौँ सफलताको बाटो होइन देन आफ्टर द्याट के को बारेमा जुत्ता सो अनि Hmm. त्यसपछि देन अगेन देयर इज अन म्यासेज होइन ब्रान्ड के हो त म्याजिक त्यो फ्लो पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ यु क्यान जस्ट अब इन्फर्मेसन ओभरलोड पनि गर्ने यु क्यान जस्ट ह्याभ मेनी कपिजहरू राखेर कोही कोहीले गर्छ lots of copy, lots of information. It's not a brochure. Ad is totally different. Brochure is again different thing. Wording ma just one single message is important. त्यो बाइक त्यो पनि राख्न सक्दैन किनभने you have a fraction of a second to look at the hoarding or billboard होइन so within that time त्यसमा के राख्ने त एउटा मेसेज राख्ने and one appealing visual and say that says everything क्या त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने प्रिन्ट एडमा नि त्यही हो you can say many things lots of things भने you make consumer confused हुन्छ what you are trying to say बुझ्दैन त के एक्ज्याक्टली भन्ने खोजेको एउटा मेसेज चुज गरेर you need to keep it there okay Okay. that's very important. You need to have one goal, okay? First month. And maybe you can have a series, campaign ma series पनि हुन्छ like 3-4 ads पनि जान्छ print campaign मा print ad ले TVC ले print ad लाई सपोर्ट गर्छ print ad ले TVC लाई सपोर्ट गर्छ जिंगल्सहरू हुन्छ जिंगल्स फेरि TVC print ad लाई सपोर्ट गर्छ अनि अहिले डिजिटल मार्केटिङ छ अब होर्डिङ बोर्ड पोस्टर्स अल दोज थिङ्स ले एक अर्कालाई सपोर्ट गरिरहन्छ के एन्ड कन्ज्युमर इज अलवेज अवेयर के एक किसिमले द्याट प्रडक्ट इज द्याट इन द मार्केट भन्ने पनि हो किनभने त्यो हामीले एड गरेन भने त्यो प्रडक्ट विल जस्ट भ्यानिस छ Mhm. छैन नो वान विल नो अब फर इन्स्टेन्स कोकहरूले कोक इज वान अफ द वर्ल्ड रिनाउन्ड ब्रान्ड उसले त एडभर्टाइजमेन्ट गरिरहेछ एभ्री टाइम एभ्री इयर दे हेभ अ सर्टन बजेट New परेर campaign, yes. Hmm. एभ्री इयर गर्नै पर्छ किनभने टप अफ माइन्ड बसेन भने यु जस्ट भ्यानिस के Hmm. within years you'll just vanish हराउँदै हराउँछ किनभने अहिलेको टाइममा there's so much competition होइन अनि people are also very aware you can't Mhm. cheat them कन्ज्युमरलाई चिट पनि गर्नु सक्छ होइन अब त्यो हिसाबले अहिले यु सुड बी ट्रुथफुल हुन्छ कि त्यो एडभर्टिजमेन्टमा पनि अब पहिला जस्तो अब सानो बेलामा आइसकेपछि लाइक यो केही हलिक्स खाएँ एन्ड देन यु बिकम स्ट्रङ अल दस थिङ होइन अब कस्तो हुन्छ अब यु क्यान फ्यान्टिसाइज द्याट होइन अलिकति देखाउन सक्छ इम्पोसिबल थिङ्सहरू पनि देखाउन सक्छ तर इन अ लाइट म्यानर फेरि तर अब हार्पिकहरूको एड देख्यो भने टक्क राखेर देखाउँछ हार्पिक राखेर होइन एक्ज्याक्टली वाट इज ह्यापनिङ भनेर देखाउँछ होइन अनि Ajay. भुइँ पुस्छ ओके दे इज सिङ्गल ब्याक्टेरिया लेफ्ट होइन अरू त छैन 90% Because गन हो होइन अब द्याट इज प्लेइङ सेफ के अलिकति किनभने अब कन्ज्युमर्स आर भेरी अवेर किन 100% hmm. हुँदैन थाहा छ सबैलाई सो अहिलेको एडभर्टिजमेन्ट फिल्डमा युनिट भेरी केयरफुल हुन्छ किनभने किन ब्याकफायर हुन्छ राम्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन कहिलेकाहीँ क्यान ब्याकफायर हुन्छ त्यो पनि युनिट भेरी अवेर अफ द्याट केस अहिले टाइममा So सो यो to be so a designer ओके should be aware of how he is composing. And in composition, picture placement, logo placement, font, colors are the most important elements to keep in mind. होइन र? यस यस इट्स भेरी अनि इम्पोर्टेन्ट सबै चिज अहिले त मान्छेको अटेन्सन स्प्यान पनि 8 सेकेन्ड्स भएको छ इभन फर सोसियल मिडिया एन्ड wherever पिपलको अटेन्सन स्प्यान यति थोरै छ कि यस लेस इज मोर स्पिकिङ मोर होइन हो अनि फेरि प्रिन्ट एडमा लाइक अब अब अघि मैले भने जस्तो लाइक अब टिभीसीहरूमा टिभी टेलिभिजन कमर्सियल्स भनौँ न तिनीहरूमा यु हेभ 30 सेकेन्ड्स 47 या 1 मिनट जतिको एड हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ यु गेट अ लट अफ टाइम टु प्ले विथ इट अब प्रिन्ट एडमा चाहिँ कसरी वान सिङ्गल फ्रेन्ड हेज टु टेल द होल स्टोरी के सो इट्स भेरी डिफिकल्ट अब त्यो म्यासेजले त्यो पिक्चरले हेज टु टेल द होल स्टोरी अब त्यो कसरी गर्ने त भने द्याट इज द मोस्ट टफ
थिङ टु डु जस्तो लाग्छ कि टिभीसीमा भन्दा पनि प्रिन्ट एज इज मोर डिफिकल्ट अब फोटो सुट गरौँ सिङ्गल फोटो इज इम्पोर्टेन्ट त्यो त्यत्रो सुट गर्दाखेरि आल सो यु कति फोटो सुटहरू हुन्छ Yeah, त्यसबाट please, एउटा please फोटो सुट अब go कहिले ahead काहीँ with explanations. सिङ्गल फोटो हामीले चुज गर्छौँ होइन त्यो फोटो एउटा चुज गर्ने पनि गाह्रो छ वी गो थ्रु अ लट अफ सुट फोटो टन्न खिचिसकेपछि ओके वी हेभ अ फ्यु नाउ द्याट इज राम्रो आएको छ भन्यो भने द्याट क्यान गो विथ द एड भन्यो भने देन ओके वी मुभ अन विथ द नेक्स्ट क्या अब त्यो त्यो अचिभ गर्नलाई पनि फोटो खिच्नु भने यसो खिच्ने हो के कति टाइम लाग्छ भन्छ अब हाम्रो क्लाइन्टहरू पनि छ एक दुईवटा होइन त्यस्तो भनेको पनि छ बिकज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भनौँ न अब उनीहरू कोही कोही सुटमा आएपछि दे रियलाइज ओ यस्तो पो गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने पनि छ फर्स्टमा दे डोन्ट Okay, अन्डरस्ट्यान्ड घरबाट मोबाइलले खिचेर राखिदिनु न भइहाल्छ नि भन्छ त्यहाँ लाइटिङहरूदेखि लिएर धेरै चिज छ नि लाइक द क्वालिटी अफ द फोटो राम्रो भयो भने वी क्यान एडिट बेटर पोस्ट 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 प्रडक्ट production. प्रोसेसमा पनि धेरै काम गर्नेछ इन्डिभिजुअल डिटेल्सहरू हेर्न सक्छ हामीले अब पाइन्छ यो पनि टचअप गरेछ आई डोन्ट ह्याभ द एक्चुअल पिक्चर छ आई हेभ द एक्चुअल पिक्चर इट लुक टोटली डिफ्रेन्ट फ्रम वाट इट इज हियर होइन यहाँ हुने र एक्चुअल पिक्चरमा धेरै फरक हुन्छ त्यो Hmm. टचअपदेखि लिएर कलर एडिटिङदेखि लिएर धेरै लट्स अफ प्रोसेस द्याट वी हेभ टु गो थ्रु क्या अनि त्यही हो अब अनि प्लस अगेन कहिलेकाहीँ लाइक अब सिङ्गल सर्टको लागि वी हेभ टु टेक डिफ्रेन्ट बडीको पार्टको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्ट वी टेक पिक्चर्स अफ डिफ्रेन्ट पार्ट क्या देन वी Okay. कम्बाइन फोटोसप सफ्टवेयर हो फोटोसप त्यसमा कम्बाइन गरेर देन वी मेक इट अ सिङ्गल पिक्चर होइन त्यस्तो पनि हुन्छ अहिले तपाईँले डिस्प्ले गरिराख्नु पनि फोटोसपै हो है एडोब फोटोसप दिस इज ओके फोटोसप अहिले राइट नाउ वाट आइम सोइङ इज फोटोसप ओके लाइक अब कतिलाई थाहा पनि हजुर नहोला त्यो टाइममा धेरै युज गर्छु आई नेभर युज टु युज फ्री ह्यान्ड तर इट वाज भेरी ओके डिफिकल्ट युज कोरल ड्रो देन अनि प्रिन्ट अब जस्तै इफ आई हेभ टु सेन्ड एडहरू पनि लाइक पब्लिकेसन हाउसहरूमा अलिकति एक्सेप्ट नगर्ने क्या आई हेभ टु गो देयर होइन उनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्ने उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने अवस्था पनि आउँथ्यो कति त्यस्तो पनि थियो त्यो टाइममा ओके लट अफ स्टोरिज देयर इज वान एड I'll show you how यसको सुट पनि म सुटहरू गरेको पिक्चर्सहरू पनि देखाउँछु अहिले स्योर सो अब I'll go to Honda first है अहिले Grazia. Okay, the one that we talked about earlier, Grazia ko है Okay. Grazia कसरी गरेको छ त I'll just take breakdown क्या अलि There lots of layers yeah. अब कति exactly I don't know how many layers are there. So there are folders with the folders with again there are plenty of layers there right? Okay. So I'll just look at folder by folder you know just delete a few things but so I'll go turn off this जादु हुँदैछ सबै कुराहरू आउँदैछ सो टेक्निकली हु आर अवेयर उनीहरूले चाहिँ बुझिरहेछन् होला अफ कोर्स के भइरहेछ होइन टु द लेम्यान अफ कोर्स इट मस्ट बी भेरी जादु काइन्ड अफ थिङ वाउ भनेर दो अहिले चाहिँ लट अफ पिपल आर अवेयर हाउ इट वर्क्स किनभने कति धेरैले यो पछाडिको मान्छे हटाइदिनु न भन्दै पनि फोटोसप गर्न लाउँछ नि त सो पिपल आर अवेयर दिस डेज अब हाम्रो मोबाइलमा पनि there are plenty of apps that people use होइन त्यो त्यसबाट पनि गरिरहेको हुन्छ सो पिपल आर pretty aware अहिलेको इन्स्टाग्रामहरू टिकटकहरूमा फेसबुकमै भनौँ होइन मान्छेहरू दे एडिट ए फोटो होइन कलरहरू युज गर्ने कलर ग्रेडिङहरू पनि गर्छ अब चाहिँ इट्स लाइक विदिन अ टचमा छ अहिले होइन कलर ग्रेडिङ होइन टच गरेर पुग्यो तर अब आफूले गर्नु भने देयर आर सर्टन स्टेप्स द्याट यु निड टु टेक होइन आफ्नो अब्जर्भ पनि गर्नु पर्यो आफ्नो अब्जर्भेसन अनुसार पनि विच इज राइट फर दिस अब यो पिक्चरको लागि कुन कलर राइट हुन्छ भनेर पनि हुन्छ होइन त्यो पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ I have a question. The work you have done, the work you do, the product you bring out from Photoshop हैन अनि सपोज तपाईले कुनै एप युज गर्नु भएको छ जस्ट टु ट्राई कस्तो हुन्छ भनेर एप इन अ सेन्स लाइक कलर ग्रेडियन्ट गर्ने अथवा फोटोसप गर्ने क्रप गरेर मिलाउने वाला खालको एप्सहरू मोबाइलमा हजुर मोबाइलमा चाहिँ आई युज लाइटनिङ
Lightroom छ. Lightroom. Okay. So Lightroom what is the difference तपाईले found that you have found being अब a Adobe बेसिकली Photoshop user? के? फोटोसप इज अ भेरी पावरफुल टुल भनौँ न. अब लाइटरुम चाहिँ स्पेसिफिकली के हुन्छ भने कलर ग्रेडिङको लागि हो. You can change the color. अनि डेस्कटप लाइटरुममा चाहिँ you can do a little रिटचिङहरू पनि गर्न सक्छ. तर बेसिकली लाइटरुमको काम चाहिँ इज कलर ग्रेडिङ अनि अब पिक्चरहरूलाई लाइट एक्सपोजर ब्यालेन्समा ल्याउने all those things are done in Lightroom. अनि अब फर इन्स्टेन्स एप मोबाइल एपमा पनि लाइटरुम इज भेरी स्ट्रङ जस्तो लाग्छ. इज पावरफुल. स्न्यापसिडहरू पनि छ, अदर एप्सहरू पनि छ. तर लाइटरुममा चाहिँ यु हेभ इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल ओभर कलर्स के. इन्डिभिजुअल एउटा एउटा कलरलाई सिएमवाइके भनौँ होइन, साइन मजेन्टा येलो ब्ल्याक यिनीहरूको एउटा एउटा कलरलाई यु क्यान कन्ट्रोल. इभन ह्यू सेचुरेसनदेखि लिएर इन्डिभिजुअल कलर्सहरू यु क्यान कन्ट्रोल क्या. सो त्यो त्यो बेसिसमा चाहिँ मलाई लाइटरुम चाहिँ मलाई मन पऱ्यो, किनभने आई डु मोस्ट अफ माई कलर ग्रेडिङ माइसेल्फ. द कलर्सहरू मैले चाहिँ अनि कुन चाहिँ कलर सुट गर्छ भने आई जस्ट प्ले विथ द कलर्स. So you have that opportunity to play with the colors. अरूमा चाहिँ कस्तो भने you just अब there is a preset, they just press the button is there. A Lightroom पनि preset you can use the preset also. अनि preset use गरेर पनि you can still control the preset क्या. अझ त्यसलाई पनि अब आफ्नो यो certain preset मन पर्यो, यो यस्तो टाइपको मन पर्यो भने अब त्यो पनि एक्ज्याक्टली मैले भनेको जस्तो भएन भने you can still manipulate के preset कलर्सहरू अलिकति यताउति ट्युन गर्न सक्छ हामीले. Have you ever thought of making a YouTube channel where you would be explaining this kind of tools, how to make it simply ABCs of Photoshop on there? Just interested to know. सोचेको थिएँ तर I haven't tried it yet भनौँ न. Okay, because the way you are explaining अहिले पनि, because I have very less knowledge, not that grand knowledge होइन, तर अलिअलि नलेजमा पनि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अलिक क्ल्यारिटी आउने छ क्या. I can sense that you can explain in a better way भनेर त्यही भएर सोधेको मैले. I have seen a lot of YouTube channels. Exactly. So you have that ability. So just asking if you have any ideas or you are planning to do so, or this could be a platform where you would say that if you plan to do, please do it. Yeah. हुन्छ, we can always do that. होइन सोचेको थियो तर आई लाइक त्यति एक्टिभली लागेको थिएन म युट्युबमा. एन्ड अब युजली आई एम द भ्युअर भनौँ न अहिले चाहिँ युट्युबको. Okay. So please go ahead with what you're sharing at the moment. Sorry to disturb. No problem. होइन त्यो भने नि लाइक यु आस्क मी क्वेसन्स इफ आई एक्सप्लेन होइन, अब कतिजनाले पनि बुझ्छ, धेरैजनाले बुझ्छ वाट इज ह्यापनिङ, हाउ इज डन भन्ने एपहरू के छ भनेर. अब इन्स्टाग्रामको पनि अब फर इन्स्टेन्स इन्स्टाग्राममा चाहिँ सेल्फ बाई सेल्फ इज अ बिट पावरफुल अहिलेको टाइममा होइन. यु क्यान डु अ लट अफ थिङ्स. इन्स्टाग्राम टिकटक धेरै चाहिँ ब्युटिफिकेसनदेखि लिएर धेरै चिज गर्ने मिल्छ अहिलेको टाइममा. Yeah, that beauty app has been the hit long time back. Yes. So I'll just go by layer now, okay? Sure. Cloud you, and there is again another layer of cloud that I've superimposed on top of it. Right? This is just another cloud again. Light no opacity come गरेर हाला. So just give that thing के the feel गर्नलाई, the environment generally background like कस्तो हुनुपर्छ त look and feel को लागि important. The depth of that darkness and lightness too. सानो लाइक सानो सेडले मात्र पनि धेरै फरक गर्छ कि. दिस इज जस्ट अब सानो डिटेल्सहरू राख्दैछु मैले. हजुर. दिस आर द 3D बिल्डिङ्सहरू ब्याकग्राउन्डमा. यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राखेको 3D बिल्डिङ्स हो. सो द्याट इज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट. इट्स ब्लर्ड होइन, ब्याकग्राउन्डमा ब्लर हुन्छ तर डेप्थ क्या समथिङ इज ह्यापनिङ भनेर. एन्ड इट डजन्ट एन्ड जस्ट इन फ्रन्ट भनौँ न, इट गोज बियोन्ड क्या, डिस्टेन्ससम्म देखेको जस्तो हुन्छ. एन्ड यु गेट अ नाइस फिलिङ अबाउट इट क्या, नेचुरल देख्छ कि त्यो भएर. हाम्रो आइज जसरी पर्सिभ गर्छ त्यही हिसाबले देखाउँछ. अनि युजली अब फोटो म्यानिपुलेसन या कम्पोजिटिङमा स्मोक्सहरू क्लाउडहरू चाहिँ किन युज गर्छ भन्दाखेरि एउटा त इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फग स्मोक भइरहेको हुन्छ. अनि त्यसले एउटा सर्टन डिस्टेन्स अब्जेक्टलाई अलिकति ब्लर होइन अनि डिस्याचुरेटेड टोनहरू दिन्छ. अनि हाम्रो यसमा चाहिँ लाइक कम्पोजिटिङमा लाइक म्यानिपुलेसनमा हामीलाई केमा पनि हेल्प गर्छ नि. यु क्यान चिट क्या, यु क्यान हाइड सर्टन थिङ्स क्या द्याट यु डोन्ट वान्ट टु शो. And it helps a lot. It is very important smoke also.
So this is the um, यो लाइटहरू त्यो पनि छैन त इमोसनलाई इन्टेन्सिफाई गर्ने पनि एउटा तरिका है यो हाइलाइट र हुन्छ नि या या ब्याकग्राउन्डमा राख्नु र आई अगाडि जस्ट राख्नु स्कुटीको होइन सो यसमा चाहिँ मेन एम्फोसिस स्कुटी हो अफ कोर्स सो इट विल बी बोल्ड रेड आई गेस होइन स्कुटीमा त अब यो यसलाई पनि लाइक लट अफ रिटचिङ हेज बिन डन होइन अहिले नै गरिसकेको छु सो द्याट फाइल इज नट विथ मी राइट नाउ सो दिस इज अ फ्यु कलरहरू पनि स्लाइटली चेन्ज गरेको छु यहाँ पनि अलिकति लाइट हाइलाइट्सहरू आई वर्क अन हाइलाइट स्याडो हाइलाइट एन्ड स्याडो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब लाइट कहाँबाट आइरहेछ स्याडो कतानिर छ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोजिट गर्दाखेरि किनभने इफ द्याट डजन्ट म्याच अनि होराइजन इफ द्याट डजन्ट म्याच इट वान लुक नेचुरल हाम्रो अफ आइजले कोर्स यस हाम्रो आइज आर भेरी ट्युन टु द्याट क्या फेस इभन होराइजन लाइट एन्ड सेडहरू होइन थाहा नभए पनि लाइक अनकन्सियसली इट इज इन यर माइन्ड क्या सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो लाइट एन्ड सेडलाई यु हेभ टु म्याच इट क्या ओके हाइलाइट्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो दिस इज अ लाइट लेट अन सुटमा थिएन पछि पोस्टमा राख्ने हो अब दिस इज लाइटनिङ स्मल स्मल डिटेल्सहरूले धेरै डिफरेन्स गर्छ कि आई युज लस अफ स्मोक भनौँ न दिस इज द बिल्डिङ यसमा पनि दे आर लट्स अफ लेआउट भने बिल्डिङ यति धेरै छ कि फोल्डरमा अब सबै इन्डिभिजुअली गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ होइन सो आई जस्ट मेड फोल्डर फोल्डरमा छ So I think experience-ले पनि shortcut and easiest way to work with this app भनेर पनि of course better गर्दै जाने त हो नि हैन the more you work with this अब फोटोसप अब इज अ टुल होइन तर द टुल कसरी युज गर्छ इट अल डिपेन्ड्स अन यु सो यु निड टु हार्नेस यर टेक्निकहरू भनौँ न आफूलाई आफै यु निड टु लर्न अ लट कसरी युज गरिरहेछ कसरी भइरहेछ होइन इन्टरनेसनल मार्केटमा के गरिरहेछ र टुल्सहरूले के गर्न सक्छ त त्यही टुलले कसैले त्यही एउटा सिङ्गल टुल चलाएर धेरै चिज गर्न सक्छ कसैले जे सिकायो त्यही मात्र गर्छ इट डिपेन्ड्स अन यु हेभ टु बी क्रिएटिभ भन्छ त्यही भएर क्रिएटिभ भन्ने कारण नै त्यो हो क्या क्रिएटिभली युनिटी युज जस्ट बिकज यु आर कट इट भनेर यु क्यान जस्ट कट त्यो कट कसरी गर्ने त घुमाएर काट्ने कि सिधा मात्र काटेर हुन लट्स अ वे टु युज द्याट सेम टुल क्या सो क्रिएटिभ थिङ्किङ त्यसमा पनि आयो कि एन्ड आई थिङ्क क्रिएटिभ हुनु भनेको इज इम्पोर्टेन्ट किनभने इभन अ डक्टर निड्स टु बी क्रिएटिभ अपरेसन गर्दाखेरि सर्टनली अब अनफोर्सिन चिजहरू छ भने त्यहाँको त्यही आइडिया जेनेरेट गरेर अब कसरी ट्याकल गर्ने त भन्ने हुन्छ नि सो एभ्रिवान हेज टु बी क्रिएटिभ इन द ओन फिल्ड जस्तो लाग्छ क्रिएटिभिटी जेमा पनि काम लाग्छ क्या नट जस्ट आर्ट भनौँ न एन्ड लाइक अब फर इन्स्टेन्स लाइक अब यहाँ त लाइट छ नेचुरल लाइट केही छैन सो अब लाइट त मेरो स्कुटीमा त लाइट छ लेफ्ट साइड राइट अहिले हेर मेरो साइडमा चाहिँ राइट साइडमा छ होइन अडियन्सको लाइट होइन सो आई क्रिएट दोज लाइट चाहिँ किनभने स्कुटीमा लाइट भएको छ भनेपछि त्यो लाइट कहाँबाट आएको सोर्स त चाहियो नि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ सोर्सहरू पनि So lots of smoke, and this is the ocean. Ocean or river भनौँ न रिभर भनेर तपाईँले नेपालमा ल्याइदिइहाल्नु भयो इमिडिएटली होइन नत्र नेपालमा ओसन छैन भन्छन् भनेर रिभर पनि if you take a picture that way त्यो लो लेभल सटमा चाहिँ लो एङ्गल सटमा चाहिँ रिभर पनि लुक भास्ट थियो अनि अलिकति लो एङ्गल सट लिनु भनेको लाइक लार्जर देन लाइफ देखाउनलाई पनि हो इन्डिड दिस आर द हेलिकप्टर यो चाहिँ 3D एलिमेन्ट हो हजुर सो अब 2D मा 3D चाहिँ प्लेज अ बिग रोल क्या हाम्रो अहिले चाहिँ वी क्यान लाइक युटिलाइज कम्बाइन गरेर पनि युज गर्न मिल्छ 3D 2D anyhow these are going to give the depth to the picture होइन हो so this is the tone I'm changing the tone right now अझ चेन्ज हुँदैछ अब मेजर चेन्ज चाहिँ अब भयो अझ कलर so now a selection of the font is very important
It has to go with the theme also. And the last my logo. Okay. So there, zoom garaki, you can see a lot of details here. Combine to garaki देख्दैन. Lots of simple details also. कि सानो details are very important. त्यो डिटेल्सहरू मिस गर्नु हुँदैन कि कसरी धेरैले अल्छी गर्छ डिटेल्सहरूमा जाने इज भेरी टाइम कन्ज्युमिङ एफर्ट धेरै लाग्छ तर दोज फाइन डिटेल्सले नि धेरै राम्रो गर्छ कि So have you come across अरूहरूको वर्कमा जहाँ चाहिँ you have spotted यहाँ चाहिँ यसले यो मान्छेले गडबड गरेछ यहाँ चाहिँ हुन्छ नि अलिकति अल्छी गरेछ भनेर have you come across such prints भनौँ न such advertisement printed हुन्छ त्यस्तो अब कस्तो हुन्छ नि त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट एजेन्सीको डिफ्रेन्ट मान्छेहरू हुन्छ उनीहरू आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट डिजाइनहरू गरिरहेको हुन्छ या अब कहिलेकाहीँ वाट ह्यापन्स इज लाइक अब क्लाइन्टले पनि कति चिज लाइक चेन्जेसहरू ल्याएर कति डिजाइनहरू अलिकति हुन्छ नि अब अर्कै बनाइदिन्छ भने इट चेन्जेस अ लट क्या कति डिजाइनहरू अब एउटा थर्ड प्रोसेसमा गएको हुन्छ एउटा स्ट्रिम लाइन हुन्छ अनि सडनली कति चिज चेन्ज गर्दाखेरि अलिअलि बिग्रिन पनि बिग्रिन्छ अब त्यो बिग्रेको चिजलाई कसरी राम्रो बनाउने त त्यो पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कति धेरैजनाले त्यसमा पनि अब इम्पोर्टेन्स दिँदैन जस्तो लाग्छ अब क्लाइन्टले चेन्ज गर भन्यो चेन्ज गर अब कोही क्लाइन्ट इज भेरी टफ टु ह्यान्डल कोही हुन्छ नहुने होइन तैपनि लाइक यु निड टु एडभाइस देम क्या यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ यु निड टु एक्सप्लेन देम किनभने कतिले बुझेको हुँदैन अब एभ्री वान बी क्रिएटिभ हल्छ जुन हिसाबले हामीले सोध्छ एभ्री वान कान थिङ्क द्याट वे हल्छ त्यो अनि अब हामी त एडभर्टिजमेन्टमा अब इट्स बिन सो लङ होइन अब भित्रबाटै छ कि लाइक इज लाइक इन माई ब्लड भनौँ न अहिले अब लाइक यु नो एक्ज्याक्टली कहिलेकाहीँ यस्तो गरे राम्रो हुन्छ भने थाहा हुन्छ होइन आफूलाई तर अब कतिले मान्दैन पनि होइन तर स्टिल यु ट्राई टु कन्भिन्स देम होइन किन हो यु निड टु एक्सप्लेन देम द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि त्यो भयो या कन्भिन्स होइन कन्भिन्स भयो नै धेरै झन् राम्रो अब कहिलेकाहीँ कन्भिन्स नहोला आफ्नो कुरा हुन्छ सो द्याट तर यु निड टु एन एफर्ट तपाईँले चाहिँ एकदम ब्युटिफुल्ली आफ्नो टुल्स अहिले देखाएर एक्सप्लेन गर्नुभयो होइन अनि हामी चाहिँ एज अ कोच मी एज अ कोच भनौँ न एन्ड आई हेभ टेकन दिस एनएलपी ट्रेनिङ होइन जहाँ मैले कोचिङ सिकेको अनि त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टुल चाहिँ के हुँदो रहेछ अन्डरस्ट्यान्डिङ ह्युमन होइन मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो कोर सेन्सेसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङली युज गर्ने हुँदो रहेछ क्या कोही चाहिँ भिजुअल हुने कोही चाहिँ अडिटरी हुने अनि कोही चाहिँ सेन्सै गर्नुपर्ने कि फिलै गर्नुपर्ने टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सो हामीले पनि अहिले हाम्रो कोचिङ सेसनमा ट्रेनिङ्सहरूमा चाहिँ वेन वी एक्सप्लेन वी ट्राई टु से द्याट पिपल आर टोटली डिपेन्डेन्ट अन देयर सेन्सेस कुनै एउटा स्ट्रङली सबै युज गर्छ सेन्सेसहरू त सबै युज गर्ने हो तर एउटा कुनै स्ट्रङली युज गर्ने हुन्छन् रे कि सो तपाईँलाई पनि म हाम्रो एउटा टुल इन रिटर्न दिन चाहन्छु सो पिपल कुड बी भिजुअल स्ट्रङली त्यसमा डिपेन्ड हुने सो उनीहरूले देखाउनै पर्छ पिपल कुड बी अडिटरी सो उसलाई चाहिँ सुनाउनै पर्छ क्या तपाईँले देखाउने कुरा सुनाएर भन्नुपर्ने हुन्छ अनि कोही चाहिँ फिल गर्ने हुन्छ नि काइनेस्थेटिक हुन्छ सो उसलाई चाहिँ टच गरेर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तो ग्लसी पेपर भन्यो कस्तो खालको ग्लसी पेपर यस्तो खालको ग्लसी पेपर सो दिस इज हाउ वी डिल विथ पिपल तपाईँलाई चाहिँ वान अन वान मैले अहिले कोचिङ सेसन दिइदिइहालेँ अब यस्तो छ लाइक सम पिपल लाइक दे क्यान भिजुअलाइज प्रब्लम त्यहाँ हुन्छ कि पिपल हु क्यान भिजुअलाइज दे निड टु टच एन्ड फिल के त्यो भएर पनि होला Exactly. And कतिले like some people who can like perspective by हेर्नै सक्दैन के they don't know what is further away from them or nearer to them त्यस्तो पनि उनीहरूले त्यो भिजुअलाइज गर्न सक्दैन के त्यो पनि I read that केमा रिड गरेँ आई थिङ्क डिस्कभरी च्यानल बिबिसी केमा आएको थियो द्याट पिपल अफ द्याट अब कलर ब्लाइन्ड हुन्छ कतिजना एभ्री सबैजना फरक हुन्छ कि सो कतिले अब उसले चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ ओके आइ एम सिङ इट राइट भन्यो होला तर मेबी हि इज नट सिङ इट राइट पनि हुनसक्छ मेबी हि डजन्ट नो द्याट मेबी दे डोन्ट नो ब्लाइन्ड त्यस्तो पनि हुन्छ अब सर्टन पर्सन कोही चाहिँ अब अलिकति भए पनि कलर ब्लाइन्ड पनि हुनसक्छ कोही धेरै चिज छ लाइक अब हाम्रो ब्रेन हो होइन इट वर्क्स इन डिफ्रेन्ट वे होइन म्याजिकल वे भनौँ न एक्ज्याक्टली कुन वेमा चाहिँ आफ्नो स्ट्रङली आफूले त्यसमा डिपेन्ड भइरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्ट अथवा भ्युअर्सहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने
त्यो यो पनि एउटा तरिका छ जसरी चाहिँ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड आवर क्लाइन्ट तपाईँलाई भनेको मैले चाहिँ सो यु कुड युज दिस टुल भनेर me चाहिँ I'm more into visuals भनौँ न like you said होइन आई क्यान सी द्याट तपाईँको जुन तपाईँको भिजुअल तपाईँले देखिराख्नु भएको छ फिल गर्नुहुन्छ त्यही पोर्ट्रे गर्नु भएको छ एन्ड इट्स ब्युटिफुल्ली कमिङ थ्रु अनि भिजुअलमा हो अनि देन आई हार्डली टक एक्चुली बट यु हेभ ब्युटिफुल्ली एक्सप्लेन टुडे टु अल आवर अडियन्सेस मैले त धेरै कुरा थाहा पाएँ तपाईँले अझ पनि स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने छ यु हेभ सम मोर टु सेयर if people wants to see I can show them a lot अब हाम्रो अब there are lots of things अब होइन अब हाम्रो एउटा this is also one of the latest one म देखाउँछु Okay, so you can show this and this will be our final one from the segment 2 and then we'll move ahead with the challenge that I've prepared for you. This one also is a recent ad that I made, right? Okay, same thing, yeah. Safalta ko bato, hero safalta ko bato. केटा र केटी अब गर्ल एन्ड फिमेल मेल एन्ड फिमेलको सुजहरूको लागि त्यो सेपरेट सेग्रिगेट गरेर हामीले एड बनाएको शुभेच्छा खड्का भयो होइन खरेब खड्का आई थिङ्क उहाँलाई गरेर एन्ड दिस यो एडमा चाहिँ वाट वी डिड वाज अब फर इन्स्टेन्स दिस लेग इज अ डिफरेन्ट पार्ट पिस बाई पिस वी टुक द पिक्चर इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेट दिस पोज I'll show you the shoot also right now, होइन photo shoot पनि देखाउँछु so this is very important like maybe this leg is again different hand is different होइन this hand is different a hair is again placed again differently again अलगै picture हो so all these things are put together again together it's not a single shot भनौँ न so it's piece by piece so I'll just show you the breakdown of this ad okay? Sure. Let me just remove that layers that are not needed. तर मैले चाहिँ तपाईको कन्टिन्युटी चाहिँ देखेँ इन द मेल एन्ड अ फिमेल तपाईको कम्पोजिसन द टोनालिटी इज सेम त्यो चाहिँ अब दिस इज द क्याम्पेन भएपछि क्याम्पेनमा के हुन्छ नि एभ्रिथिङ हेज टु रिलेट टु इच अदर टिभीसीदेखि लिएर सबै भएपछि इट रिलेट्स टु इच समटाइम्स टिभीसी क्यान बी डिफरेन्ट तर इट विल अब भिजुअली डिफरेन्ट भयो भने म्यासेज चाहिँ एउटै कोर म्यासेज कुड बी सेम त्यस्तो पनि हुन्छ या मेबी भिजुअली इट इज द सेम म्यासेज कुड बी अ डिफरेन्ट इन टिभीसीमा अलिकति डिफरेन्ट म्यासेज प्रिन्टमा अलिक डिफरेन्ट म्यासेज तर एट द एन्ड अफ द डे इट टेक्स यु द सेम रोड भनौँ न अब this is the background I started with होइन अब यसमा पनि lots of retouching has been gone through के यसमा स्किन टोनहरूदेखि लिएर कलर्सहरूदेखि लिएर exposure lots of things are there okay? I think I have a few layers inside for instance like the hair part is again different okay yeah. So tone now again exposure on the picture now again the picture the tone I have changed sun really again it adds that tone okay? Again the warmth okay? Picture man. This is the dummy this is the dummy picture I had so basically it's my dummy picture so this is the picture that we use dummy client like the we use this picture यसरी गर्न लाग्छु भनेर तर to achieve this picture is not possible कि त you have to be a very good athlete होइन normally any model can just achieve this अनि obviously यो shoot गर्दाखेरि पनि it wasn't easy होला उनीहरुलाई पनि it is a difficult posture yeah so I'm sure उनीहरुले पनि piece by piece गरेको होला so the tone I'm changing the tone right now होइन टोनहरु चेन्ज गर्दै लाग्छु shoesहरु message okay something I added something else okay this is not good okay this is the final result हैन अनि यहाँ अर्को एउटा पनि थियो I delete गरे कि क्या okay I deleted the image the image where she was running right so it is very a lot of work
it looks like a lot of work, and indeed it's a lot of work. So this is the final result one, you know. Very interesting. And तपाईँले चाहिँ It's, यो एउटा डिजाइन गर्न चाहिँ कति टाइम लाग्छ, like it after you depends. get all the resources? First thing, like for instance dummy बनाउँदाखेरि before you make a dummy होइन आफ्नो माइन्डमा you need to have a picture के गर्नु लाग्छ the what you want to show भन्ने हुन्छ अनि एउटा ब्रेन फर्मबाट ओके यस्तो यस्तो गर्ने भनेको हुन्छ अब भिजुअली पनि एक्जिक्युट गर्दाखेरि इट हेज टु लुक भेरी अपिलिङ होइन अब हेर्ने बित्तिकै लाइक यु निड टु क्याप्टिभेट के अडियन्सलाई क्याप्टिभेट गर्नु पर्यो अब यो प्रिन्ट एडमा पनि न्युज पेपरमा आउँदाखेरि जस्ट फ्लिप थ्रु के इफ इज नट इन्ट्रेस्टिङ यु जस्ट फ्लिप थ्रु सो कसरी Exactly. इन्ट्रेस्टिङ गराउने भन्ने पनि हुन्छ सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि अब के गरेर इन्ट्रेस्ट उनीहरूको इन्ट्रेस्ट जगाउने होइन सो इन द्याट वे अब के गरौँ के नगरौँ अब हामीले अब फर इन्स्टेन्स सुड युज अ मोडल ब्रान्ड फर इन्स्टेन्स अहिले त ब्रान्ड एम्बेसडर हाम्रो पारस खड्का एन्ड शुभेक्षा इज द्याट होइन they are the brand ambassador magic shoes now brand ambassador is of course role पनि फेरि is again different brand ambassador चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो प्रडक्टलाई त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यो पनि we discuss then if it is important then okay we need a brand ambassador भनेपछि then who is the right brand ambassador त अब हाम्रो अडियन्स को हो त त्यो अडियन्सलाई अपिल हुन्छ कि हुँदैन त त्यो ब्रान्ड एम्बेसडर सो त्यही हिसाबले हामीले ब्रान्ड एम्बेसडर चुज गर्नु फर इन्स्टेन्स पास खड्का शुभेक्षा भने चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई त they are very appealing होइन Of and course. अहिलेको मिडियामा पनि दे आर भेरी हाइलाइटेड होइन त्यही हिसाबले चाहिँ ओके हामीले वी निड टु क्यास इन अल्सो द्याट के कसरी उनीहरूको नेम फेम अनि मिडियामा कतिचोटि आउँछ उनीहरूको पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ वी निड टु क्यास इन आउँछ कि ब्रान्डले क्यास इन गर्ने हो कि म्याजिकले सो म्याजिक बिङ एसोसिएट विथ द ब्रान्ड एम्बेसिडर भनेको दे आर बोथ टुगेदर कि टाइट टुगेदर भनौँ न उसले उसलाई सपोर्ट गरिरहन्छ अनि अब म्याजिकले अरू ब्रान्ड एम्बेसडरलाई सपोर्ट गरिरहन्छ दे आर टुगेदर के एज अ टिम अनि दे गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड भनौँ न Thank you for explaining a lot of things. हुन्छ नि business perspective बाट पनि ad perspective बाट पनि a lot of work behind the screen होइन behind the work a lot of effort त्यसको लागि चाहिँ एकदम kudos. So one thing I'll just can I screen share just once yeah. Yes, please. Photo shoot ko thiyo ke pictures so I can just show you. Yeah. There are a few pictures hai na just make it larger. So these are the pictures like just to get one shot कति pictures खिच्नु पर्छ भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ ओके तपाईलाई एउटा एप्रिसिएसन पनि आएको छ हाम्रो रेखा राधाजीले भन्नु भएको छ सो शी सेज रेखा राधाजी सेज जस्ट अ क्विक भिजुअल एप्रिसिएसन राइट फुट rather than being flat if the toe is pointing downwards it's more realistic just a thought रे उहाँले चाहिँ thank you and everyone has their own thought हैन of how it works हैन okay just to get that picture अघिको picture को लागि we had to go through a lot of shoot के so तपाईले जुन initially dummy बनाउनु हुन्छ so you will replicate that dummy exactly while you are taking this photo shoot doing this photo shoot right sometimes like dummy एउटा अब यस्तो छ dummy also we don't get the exact right हाम्रो माइन्डमा जे पिक्चर हुन्छ we don't get that exact picture as a dummy कति पोइन्टमा sometimes we might get even better त्यस्तो पनि सिचुएसन आउँछ so in this case I think we found a better picture dummy मा पनि राम्रो पिक्चर आएको थियो so we wanted to do something exactly like that a background सँग त छैन only the pose जुन चाहिँ she was running that was very it had that energy and the body को टोनहरु पनि एकदम राम्रो देखिरहेको थियो so त्यसको लागि चाहिँ okay we need to achieve this भनेर चाहिँ तर single picture चाहिँ we can't achieve that so त्यसको लागि चाहिँ we had to take many pictures just to get that अब for instance like हाम्रो belly part लाई लिने भने this picture I have highlighted that picture is just the belly part only this part was taken okay and that's why her hands is raised so can you do control A and tell us how many pictures are there in that one folder I'm so much curious they're like अलिकति different pose को पनि छ there are around 751 images my mind blown बाफरे wow different just to achieve that pose हैन यहाँनेर different pictures लिनु पर्छ just you can see her it is very tough it took us maybe 2 hours
just to get a shot, 2 or 3 or maybe more. I don't know exactly. You know, vision. Well, So the and posture, then later on, it's your job to even choose the right one that yeah, fits in. Okay. right posture. Again, Firi, I can't just choose one body. Body song hand match but the hand song leg match but even the hair as if you look at it, the hair is flat right now. Yes. So सबै is important now. Posture, hand position. So individually, like what you say, we combine those. We don't do that for everything. In this case, think the गर्ने पर्ने भयो. So we tied her hair so that we can attach later on. It's magic. I'll just open. Hmm. That means it's quite a big file. So I'll just close it. It's not opening. I'll just close it. So the It's bun okay. banana. At least we have got this overall picture and a lot of information. Even Arun Goljiले saying this is really nice. Thank you for this learning opportunity भन्नु भएको छ हैन. अनि even मैले कति धेरै कुरा सिकेँ आज. It has been a thoroughly one-on-one course. Not going into depth of the tool, but understanding it as a whole. Basically, त्यही कसरी काम हुन्छ लाइक द मोर टेक्निकल कुराहरू एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ पिपल दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड के कति डिफिकल्ट छ भनेर यु जस्ट सी द पिक्चर वान सिङ्गल पिक्चर होइन प्रिन्ट आउटमा यु जस्ट सी द पिक्चर अनि त्यसको बिहाइन्ड द सिन कतिको एफर्ट लगाएको हुन्छ यु डोन्ट सी द्याट इट लुक्स भेरी इजी एक्चुली तर Exactly. even the simplest thing to achieve is very difficult के and to make the ad more simple is much difficult जस्तो लाग्छ मलाई अझ Indeed, I agree. हामीले चाहिँ इजिली कमेन्ट गर्छौँ होइन बट द फोर्स द एनर्जी त्यहाँ लागेको चाहिँ कमेन्डेबल नै हुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ दिस इन्साइट होइन it was a fruitful session for those who wants to know more about Photoshop, about advertisement, about metaphor, visual metaphor. This session has been wonderful. But I have not forgotten the challenge. जुन तपाईँले चाहिँ आई थिङ्क अलिकति पोस्टपोन गरिराख्नु भएको छ क्या हो हाम्रो च्यालेन्जलाई So, viewers, please get ready to know what the challenge is. अघि भर्खर you said TVC भन्नुभयो, jingles भन्नुभयो. So मैले चाहिँ के गरेको छु भने मैले 6वटा jingles TVCs को चाहिँ गाना भनौँ न I have recorded for you and I'll play one by one and you will have to guess के को ad हो त्यो. So are you ready? Me, I usually create an ad, but I don't listen to jingle. This is just for fun. It's a challenge, I know. Please challenge accepted bonus. Yeah, accepted. All right. So our viewers you have a wonderful customized mask if you answer all 6 of the audio recording. So we'll start. Okay. So let's start with I think why? Exactly. Exactly. So our backstage matter, please comments up in here if someone has answered before King Shrestha has answered or together. Please त्यो चाहिँ तपाईहरु याद गर्नु होला ब्याकस्टेज बाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ऑडियन्सेस भ्युअर्सले के रिप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ एक्ज्याक्टली वाइ नै हो and you have guessed it correct. One down. Correct. So अर्कोको लागि अर्को एडभर्टाइजमेन्ट सुन्नलाई रेडी हुनुहुन्छ? Yeah. Okay, here we go. I don't know. I had no idea which agency you belong to. So मैले चाहिँ एकदम मलाई याद भएको मलाई मन परेकाहरु खोजेर निकालेको हो somehow relatable पनि बजेट छ मेरो कम साधारण साबुनमा कहाँ छ त्यस्तो एकचोटि अझ प्ले गरिदिउँ Yeah. I know. Okay. I forgot the name. Okay? It's there. I know. It's almost there. Print that's I remember the brand name.
Tony? अह No. तपाईँलाई म 3 चान्स दिन्छु होइन अलिकति पछाडि ब्याक ब्याक जानुपर्छ तपाईँ मेबी 90s तिर Pooja? एक्ज्याक्टली वेल डन यो हाम्रो ब्याक स्टेजबाट मान्छेहरूले आन्सर Didn't ओके know that. लेट्स कन्टिन्यू रेडी Ready? योभन्दा अगाडिको शिखरसम्म पुग्न सकिन शरीरले प्यारालाइज भएको थियो तर फेरि शिखरले भइरहेछ Surya. यो बारीको फर्किने सहयोग गर्नहरू छन् No? तर अगाडि बढ्न मात्र त्यसैले हिम्मत उठा खुड्की लगा रिस उठा घृणा बना I didn't hear the audio quite clearly. Can you play ओके it आई again? विल प्ले फर यु अगेन योभन्दा अगाडिको शिखरसम्म पुग्न सकिन शरीरले प्यारालाइज भएको थियो तर फेरि शिखरले भइरहेछ यो बारीको फर्किने सहयोग गर्नहरू छन् तर अगाडि बढ्न मात्र त्यसैले हिम्मत उठा खुड्की लगा अगाडि बढ्न हो रिस्क उठा नाम बना फाइनल लाइन I don't recall this. it's It's very not tobacco sound related. no it's a drink it's a frizzy drink Drink. Let just I'll count 10 I don't remember. tick tick 1 tick tick 2 tick tick 3 no okay so हाम्रो ब्याक स्टेजबाट पनि आन्सर दिनु भएको छ र हाम्रो कमेन्ट्समा पनि आएको छ श्रीनाजीले भन्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन ड्यू रिक्स उठा नाम बना अलराइट 3 गन है अब अझ 3टा बाँकी रेडी हुनुहुन्छ Ready? ओके सुरुवात गरेको हो जसले आधार निर्माणको कल्पना भविष्यको साकार पार्दै सपना समृद्धिको Cement or steel say oh I Let me tell you, this was the longest advertisement I have ever seen online. is it Jagdamba? Exactly. Jagdamba OPC cement. Okay. Well done. हाम्रो कमेन्ट्स मा कसले भन्दै हुनुहुन्छ शिवम सिमेन्ट रे श्रीनाजी तपाईँ रङ हुनुहुन्छ इट्स नट शिवम सिमेन्ट इट्स जगदम्बा ओपीसी सिमेन्ट अनि आई लुक्ड ओभर युट्युब अनि इट वाज द लङ्गेस्ट वान लेन्दिएस्ट कति धेरै लाइन्स थियो तर आई चोज द वान द्याट कुड ह्याभ गिभन किनभने मुभी हलमा पनि यो बज्छ त्यही भएर अलराइट You gave me the hint actually. Longest one with the Jagdamba one. सो यो चाहिँ तपाईले मैले लङ्गेस्ट एड भने अनि त्यसैले तपाईले थाहा पाउनु भयो वाउ I knew it was still a cement. But longest one is this. Okay, so you are using your knowledge tricks. Yeah. All right. So अर्कोलाई रेडी हुनुहुन्छ? Yeah. 3 2 1 नसकिँदै भन्नुभयो This is very famous. Yeah, I got to work with नेपालको लागि पनि rural ad पनि बनाएको थिएँ मैले and it was quite well taken actually नेपालमा. I think it was the first little Nepali ad भन्नु. Normally what happens इन्डियाबाट आउँछ या इन्टरनेसनल मार्केटबाट आएर एडअप हुन्छ. So little को ad पनि यहाँ shoot गरेको थिएँ मैले. I think that was the first time साबुनको shoot. Swimming pool मा गर्नुपर्ने थियो. Okay. Very difficult that was just quite challenging ad. It was a long time back that was. Like maybe around 2006 or like. Wow. And another one was like I didn't tell you, zinc vodka. Like we had gone to Mumbai. Sunny Leon sang we did a shoot. She was the brand ambassador then. That was also a different experience. Okay, interesting. I'm taking you back to your memory lane.
Yeah. Okay, well done. Little, of course, a lot of memories for a lot of people, I guess, especially 90s, 80s को people are Yeah. realizing. So, final one, ready हुनुहुन्छ? Yeah. Okay, so audience, viewers, तपाईँ पनि ready हुनुहोस्. गोरखकाली टायर. Bravo! Well done. You did it well. Nice. I just missed one. I could not. Mountain Dew, yes. त्यसको audible पनि तपाईँलाई त्यति Mountain भएन Dew होला पनि maybe. like dub गरेको भयो. So maybe because of that also. Okay, well done. So I hope हाम्रो श्रीनाजीले चाहिँ टन्नै रिप्लाई गर्नु भएको छ हैन, आन्सरिङ टु लट. अनि लास्टको चाहिँ भन्नु भएन त श्रीनाजी? Alright, so we will check कसले पाउनुहुन्छ the customized mask made in Nepal. So हामी चाहिँ तपाईलाई डेलिभर पनि गरिदिन्छौँ. Let's प्लिज हामीले चाहिँ हाम्रो स्टोरीमा हेर्नु होला who is the winner of the mask भनेर. किङ फेरि किङ जी नै आइरहेछ हेर्नु न, यसरी आउँदो रहेछ क्या. सो किङ श्रेष्ठ जी भन्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो. सो हियर इज किङ. किङ भने पनि पुग्छ. सो एकदम अप्ठ्यारो के जी नभन्नलाई चाहिँ. म चाहिँ I'm not very formal actually. G, C, that doesn't go with me. Okay? I'm usually like straightforward. That's nice. That's nice. It will take time for me like as well. Sometimes G use गर्ने पनि situation पनि आउँछ. Like especially normally like government officeहरुमा चाहिँ अलिकति हुन्छ. भुवन दाइले चाहिँ ब्याक स्टेजबाट चाहिँ कमेन्ट गर्नु भएको छ, और यो मेजेस्टी वर्क्स वेल रे. I get that a lot also. Really? Okay, interesting. Bhuvan dai, you have done something that has been done already. All right. अब हाम्रो सेसन चाहिँ यही सकेको छ. Thank you so much for coming to our show and agreeing to come in such short notice, अनि त्यसपछि explaining and being so wonderful and being so easy to talk with. Thank you so much. Thank you for having me also. Thank you for having me also. I'm quite happy like I could give some insight to how the advertising industry works also. And advertising industry as a whole धेरैले भनिरहेको हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ. तर कसरी creative field मा चाहिँ how it works, like for instance how the ad is made, त्यो कुराहरु चाहिँ कमैले बोलेको छ जस्तो लाग्छ. So like you said, like अब YouTube channel पनि तिर जान पर्ला जस्तो छ. Explaining अब हाम्रो अब नेपाली इन्डस्ट्रीमा पनि like we are going through अब clean feed को नि कुरा भइरहेछ, which is a good thing for Nepal advertising in industry जस्तो लाग्छ हैन. So if you know clean feed भनेको के हो, do I need to explain? Please, I don't know. Maybe our viewers, of course, they must know, but I don't know. Sorry. So please explain a little bit more about. What happens internationally? What happens is, जुन चाहिँ ad spill over ad भन्छ नि, जुन चाहिँ हामीले Indian channelsहरु हेरिरहेको हुन्छ. Lots of ads come from there. We know a lot of brand through Indian ads भनौँ न. तर that is like draining our revenue in a way. हैन, ड्रेन गरिरहेछ. तर त्यो चाहिँ अब कसरी हामीले नेपालमै अब एड्सहरु बनेपछि नेपाली नै मोडल चाहियो, नेपाली टेक्निकल टिमै चाहियो, नेपाली एजेन्सी नै चाहियो भनेर. सो नेपालको लागि पनि एज होल लाइक इकोनोमीलाई पनि धेरै हेल्प हुन्छ. एन्ड इज कति अरबको इन्डस्ट्री हो हाम्रो, करोड हो कि अरब छ, एक्ज्याक्टली आई डोन्ट नो. आई एम नट इन्टु फाइनेन्स हैन, क्रेडिट साइडमा पऱ्यो. तर इट विल हेल्प अ लट जस्तो लाग्छ. सो क्लिन फिड चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, द च्यानल द्याट कम्स इन अब इन्टरनेसनल च्यानलहरुमा चाहिँ दे वन्ट बी एनी एड्स हैन. अब कसैले विरोध गरिरहेछ, कसैले के गर्छ. आई थिंक पोजिटिभ साइड हेर्नु भने चाहिँ आई थिंक फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ. आई डोन्ट नो अब टेक्निकल चिजहरु हैन, भित्रको अब मोनिटरी कुराहरु आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली. तर एज अ लेम्यान व्हेन आई लुक एट इट फाइदै हुन्छ जस्तो लाग्छ. किनभने हामी जस्तै क्रिएटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ वी गेट अ अपर्च्युनिटी क्या. अब कतिवटा ब्रान्डहरु इन्टरनेसनल इन्डियन ब्रान्ड्स, इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरुले यहाँ आएर एड पनि बनाउँदैन हैन, बिकज देयर लट्स अफ स्पिल ओभर क्या. अब मान्छेहरु त्यही स्पिल ओभरबाट they see those ads and they recall हैन, अनि उनीहरुको ब्रान्डहरु पनि सेल भइराछ. तर अब क्लिन फिड आयो भने चाहिँ लाइक फर इन्स्टेन्स हाम्रो लाइक इन्डस्ट्रीले पनि धेरै अपर्च्युनिटीहरु पाउँछ. अब मोडल्सहरु लाइक सेलिब्रिटिजहरुले पनि राम्रो अपर्च्युनिटी पाउँछ.
एन्ड प्लस एज अ होल इन्डस्ट्री ग्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने एडभर्टिजमेन्ट अहिले चाहिँ अब लज यङ्स्टर्सहरू बाहिर पनि गइरहेछ होइन क्रिएटिभ फिल्डको लागि नर्मली मिडल इस्टहरू पनि गइरहेछ एन्ड अहिले चाहिँ घर बसी बसी पनि अनलाइन पनि यु गेट अनलाइन जब फ्रीलाइन जबहरू पनि गर्नेहरू पनि छ अहिले विच इज अ भेरी गुड थिङ अहिलेको टाइममा यु क्यान स्टे होप एट यु क्यान वर्क अस क्रिएटिभ फिल्डमा चाहिँ त्यो पनि सजिलो भएर आएको छ तर स्क्रिन फिड आई थिङ्क इल हेल्प जस्तो लाग्छ मेरो पनि आई हेभ लट अफ चाइल्डहुड मेमोरिज विथ एडभर्टिजमेन्ट्स होइन म चाहिँ टिभी फ्लिप च्यानल स्विचै नगर्ने कि जस्ट टु वेट फर द हुन्छ नि टिभी टु सो दोज एड्स अनि सबै एड्सहरू युजली हिन्दी डाइलेक्ट उताकै ल्याङ्ग्वेजको बिकज त्यही च्यानल्सहरू हामी म्याक्सिमम् हेर्ने गर्छौँ नि त अनि फेरि आफ्नै नेपाली च्यानल्समा पनि एड आउँदाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज इदर डब्ड होइन डब गरेको हुन्थ्यो अनि त्यो म्याच नहुने क्या त्यो जेस्चरले के भन्दैछ अनि नेपाली वर्ड्स आउँदैछ अनि चित्त नबुझ्ने क्या अझ पनि म फिल्म हलमा जाँदाखेरि अगाडि नै जान्छु अब प्लिज प्लिज लुकिङ एट द बजेट होइन अब हामी I have spoken to a lot of बाहिरको क्रिएटिभ डाइरेक्टर्सहरूदेखि लिएर रिजनल डाइरेक्टर्सहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको बजेट भनेको हाम्रो त आवर बजेट इज नथिङ कम्पेयर इज जस्ट पिनट्स क्या नेपालमा सो त्यो बजेटमा पनि हामीले यति गर्न सक्नु भनेको इज अ बिग थिङ के किनभने अब त्यो क्लिन फिडले चाहिँ इट कुड हेल्प भोलि गएर आई डोन्ट नो अब किनभने सबै चिज यहीँ गर्नु परेपछि चाहिँ मेबी विल गेट दोज टाइप अफ बजेट होला सो वी क्यान एक्सप्लोर अब हामी त अहिले त कसरी वी हेभ अ सर्टन बजेट एउटा स्मल बजेट भनौँ न कम्पेयर टु इन्टरनेसनल मार्केटहरू अब त्यो बजेटले चाहिँ वी हेभ टु स्टिक टु नेपालकै अझ कतिवटा एडहरू त वी हेभ टु स्टिक टु काठमाडौँ भनौँ न काठमाडौँभित्रमै बसेर या स्टुडियोमा बसेर मात्र गर्नु वी क्यान गो आउट एक्सप्लोर अहिले त्यो किनभने बिकज अफ द बजेट वी क्यान एक्सप्लोर वी डोन्ट ह्याभ द अपर्च्युनिटी एन्ड द बजेट टु डु जस्टिस छ क्या अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि पनि वेन यु कम अप विथ आइडियाज वी निड थिङ्क अबाउट द बजेट हस् क्या कति बजेटभित्रमा गर्ने त द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट बजेट प्लेज अ भेरी बिग रोल इन द आइडिया एक्जिक्युसनदेखि लिएर सबै चिजमा पनि बजेटले धेरै डोमिनेट गर्छ भन्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट सो अब कम्पेयर गर्दाखेरि इन्टरनेसनल एड र नेपाल एड भनेर कम्पेयर लाइक गर्छ मेरो साइडबाट चाहिँ आई हेभ ट्राई टु गिभ माई बेस्ट क्या सकेसम्म अब राम्रै बनाऊ इन्टरनेसनल क्लासकै गर्नु एन्ड स्टेइङ विदिन द बजेट तर धेरै एड कति विदिन द बजेट होइन लिमिटेड बजेट भनौँ न नट जस्ट अब बजेट पनि नभए लिमिटेड बजेट पर्छ अनि त्यो गरेर चाहिँ अब हामीले अब कतिवटा एड्सहरू लाइक हुन्छ नि बाहिरको एड हो कि भन्ने पनि भन्छ अब यहीँ नेपालमा बनाएको एडहरू पनि बाहिरको एड राम्रो देख्यो कि बाहिरको एड भन्ने पनि चलन छ अब इन अ वे द्याट इज अ पोजिटिभ थिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ नेगेटिभ अहिले चाहिँ टिभी सिरिजहरूको जुन कमर्सियल एड्सहरू छ जुन मुभी हलमा प्ले हुन्छ नि त सो लट अफ अब आफ्नै एड्सहरू आइसकेको छ नेपालमै भनेको तपाईँले भने जस्तै बजेटको कारणले काठमाडौँमै सुट गरेको अथवा स्टुडियोमै सुट गरेको द्याट इज द अनदर कन्स्टेन्ट तर आई माई ब्रदर सिस्टर्स अब सिब्लिङ्स भनौँ न वी इन्जोय वाचिङ दोज एड्स एन्ड कमेन्टिङ सो वी आर इभन कन्ज्युमर अफ दोज एड्स क्या प्रडक्टलाई कन्ज्युम नगरे पनि एडलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्छौँ क्या to see how cleverly they have said things or कस्तो रमाइलो पारा भने so many jingles are हुन्छ नि कन्ठै छ क्या हामीले अन्ताक्षरी खेल्दाखेरि पनि जिङ्गल्स युज गरिदिन्थ्यो त्यो लिमिटेड बजेटमा बसेर अनि कसरी अडियन्सलाई अपिल गर्ने कसरी तान्ने होइन अब त्यो टप अफ द माइन्ड कसरी बस्ने अडियन्सको होइन रिकल भ्याल्यु हुन्छ नि ब्याक अफ द माइन्ड बस्नु पऱ्यो नि हामी त सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कसरी गर्ने के तरिकाले गर्ने के टाइपले गर्ने अब जिङ्गल पनि कस्तो खालको बनाउने टिभी बनाउने कस्तो खालको बनाउने अल दोज थट धेरै प्रोसेस भएको हुन्छ कि लाइक इट हेज टु गो थ्रु द्याट त्यो प्रोसेसबाट गएर त्यो थटहरू सबै अनि एनालाइज गरेर ओके नाउ ओके आइडियाहरू अनि फर्मुलेट गर्दाखेरि अब यसरी जाउँ न त वी हेभ दिस बजेट अब यसमा यो गर्न सक्छ त बेस्ट कसरी गर्ने त भने त्यो बजेटमा बेस्ट कसरी दिने त अनि त्यसले त्यो अडियन्सलाई अपिल हुन्छ कि हुँदैन अब त्यो पनि क्यालकुलेट गरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ लज अफ क्यालकुलेसन इज जस्ट डन मेन्टल क्यालकुलेसन पनि फाइनेन्सियल एन्ड मेन्टल भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एडभर्टिजमेन्ट हाम्रो सबैको लाइफको आई गेस ओके हाम्रो सेसन चाहिँ
Wow, I'm amazed to see it's already 2 hours 5 minutes. Well done. I think it was only going for like 30 minutes. So जाँदा जाँदै चाहिँ if you want to share anything to our audiences, to the viewers, any हुन्छ नि केही फाइनल केही कुरा भन्नु मन छ भने प्लिज शेयर गरौँ न. अब फाइनल कुरा त अब एडभर्टिजमेन्ट इज अ क्रिएटिभ फिल्ड होइन. एडभर्टिजमेन्टमा डिफ्रेन्ट रोल्सहरू छ सबैको होइन. अब आई एम फ्रम द क्रिएटिभ साइड होइन. क्रिएटिभ साइडमा पनि अब क्रिएटिभ साइडमा हुनु जानु भनेको फर इन्स्टेन्स इफ एनी वान इज इन्ट्रेस्टेड इन एडभर्टिजमेन्ट, क्रिएटिभ साइडमा हुँदाखेरि इफ यु वान्ट टु जोइन द क्रिएटिभ पार्ट या अर्को पार्ट पनि एडभर्टिजमेन्ट इज नट लाइक अ रेगुलर जब भनौँ न, 9 to 5 जब जस्तो हुँदैन. दे आर सडन डेडलाइन्स द्याट वी निड टु मेक. कहिलेकाहीँ त सडन डेडलाइनहरू पनि आउँछ, लाइक सडनली इभिनिङमा आउँछ वी निड एड होइन. अब यो गर्नै पर्यो भने अब बेलुका बसेर भए पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ. आई स्टेट आजकल चाहिँ आई डोन्ट स्टे द्याट मच. पहिला चाहिँ आई हेभ वर्क लाइक 24 hours 72 hours त्यस्तो पनि वर्क गरेको छु क्या कन्टिन्युसली विदाउट 2 hours स्लिपले पनि गरेको छु होइन. कहिलेकाहीँ सुत्दै नसुति पनि गरेको सिचुएसनहरू पनि छ. So त्यस्तो पनि इज भेरी टफ क्या एन्ड भेरी च्यालेन्जिङ. एन्ड इफ यु क्यान टेक च्यालेन्ज एन्ड इफ यु हेभ द प्यासन होइन टु डु इट एन्ड इफ यु लाइक म चाहिँ कस्तो थियो भने लाइक वेन एभर लाइक सानोमा एडहरू देखेर आई क्यान डु बेटर जस्तो लाग्थ्यो. जे कुरा पनि क्या आई क्यान डु बेटर भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या. अनि त्यो बेसिसमा सिक्दै गयो, क्रिएटिभ कुराहरू पनि सिक्दै गयो अनि सफ्टवेयर पनि सिकेँ. अनि ओके आई ह्याड एन अपर्च्युनिटी टु जोइन द एडभर्टिजमेन्ट एजेन्सी होइन. सो आई जोइन्ड. अनि अब त्यो एडभर्टिजमेन्ट केही त थाहा थिएन फर्स्टमा होइन, अब गर्दै सिकेको हो भनौँ न. आई फर्मल एजुकेसन त लिएन एडभर्टिजमेन्टमा मैले पनि. सो बाई डुइङ बाई एक्सपिरियन्स आई हेभ लर्न के नाउ इज इन माई ब्लड भनौँ न, एम्बेडेड भनौँ इनसाइड. सो प्यासन चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि यसमा. अरू जबहरूमा चाहिँ यु क्यान जस्ट गो काम गर यु क्यान गो होम. तर यो फिल्डमा चाहिँ इफ यु डोन्ट ह्याभ द प्यासन इज गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट फर यु, टफ जस्तो लाग्छ. सो यु निड बी मेन्टली प्रिपेयर to join advertising agency and then passion to learn पनि हुनुपर्छ. किनभने you need every एउटा प्रडक्ट आउँदाखेरि you need to think differently and every execution has to be different. एउटै चिज गरिराख्नु सक्दैन. Over the time I have changed a lot. अनि मलाई I had a question long time back, एकजनाले क्वेसन पनि सोधेको थियो, which is your best ad or best work भनेको थियो. I told him is that अब मेरो बेस्ट वर्क त अहिलेसम्म आएकै छैन कि. Still it hasn't come. I'm still learning. I'm still improving on improve गरिरहेको छु. I'm trying to do my best and अझ सिकिरहेको छु कि every time I'm learning process. I observe a lot होइन, रिसर्च गर्छु. So that is very important क्या. त्यो गर्दा then you improve क्या. And you know हेर्ने बित्तिकै okay this is right and this is wrong भनेर पनि थाहा हुन्छ. Instinctively नै काम गर्छ. You don't have to ask others क्या. You know it is wrong भनेर. अब कुनै कुरा चाहिँ टिमवर्कमा भयो भने चाहिँ फाइदा के पनि छ नि, यु क्यान आस्क अराउन्ड होइन, के छ कस्तो उनीहरूको फिडब्याकहरू पनि लिन सक्छ. राम्रो पनि फिडब्याक आउँछ नराम्रो आउँछ. यु सुड बी एबल ह्यान्डल द्याट हुन्छ क्या होइन. क्रिटिसिजमहरू पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ. अनि आफूले क्रिटिसिजम लिएर त्यसलाई कसरी पोजिटिभ वेमा लिनुपर्छ त्यसलाई टु इम्प्रुभ योरसेल्फ क्या. द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. क्रिटिसाइज गर्दाखेरि नै ओके न म यो गर्न सक्दैन आई क्यान डु इट भन्ने हुँदैन कि. ओके न हाउ क्यान आई डु इट बेटर भन्ने हुनु पऱ्यो कि. द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. कहिले पनि सेल्फ एस्टिमहरू लुज गर्नु हुँदैन. यु निड टु डु यर बेस्ट. देन जे पनि पोसिबल छ. इम्पोसिबल भनेको चाहिँ के पनि छैन जस्तो लाग्छ इन एनी फिल्ड. जे पनि जुनै फिल्डमा पनि त्यही हो. अब मी आई लभ आर्ट क्रिएटिभ अहिले पनि आई लभ इट होइन. इट्स माई प्यासन कि हबी नै हो. अब स्कुल डेजमा पनि मेरो हबी के हो भने आई टु ड्र. Wow, I've learned so many things from you and it has been a wonderful session and to know you as a better and then comparing with your products that you have brought into market हैन. एकदम धेरै धेरै रमाइलो भयो. थ्यांक यू सो मच. तपाईलाई चाहिँ धन्यवाद दिदै म तपाईलाई ब्याक स्टेजमा एकछिनमा भेट्छु है त. हुन्छ हुन्छ. थ्यांक यू. लेट मी जस्ट थ्यांक यू फर लिसनिङ टु मी also everyone. Our pleasure. I think it's a pleasure to everyone. Yeah, I hope it helped us. Okay. Thank you so much. All right, guys. He was King Shrestha, visual artist, visual manipulator, composer, art director. He has done so many things, हैन. अनि जाँदा जाँदै पनि he gave so many tips. जसलाई चाहिँ I think I can call it life mantra. You can use it.
you can learn from it, and हुन्छ नि तपाईले आफ्नो लाइफमा इन्कर्पोरेट गर्न थाल्नु भयो भने it will take you further किनभने as he said, he's learning, he has still not given his best work in 20 years भनेपछि how passionately he wants to grow. We can see that. So त्यो भन्दा भन्दै आजको शो लामो भयो तर it was very interesting, it was very fruitful, and I hope please leave your comment, suggestion, and to those who have been commenting and watching us, thank you so much. Do watch us, do like, comment, share, subscribe. हामीसँग Instagram छ, Facebook छ, YouTube छ, so we are everywhere and we are open for feedbacks. Thank you so much. Bye bye. Assalamu alaikum.